going to discuss pricing decisions. What price is? What are the topics going to be covered in this lesson? In this topic, we will discuss introduction to pricing, objectives of pricing, factors influencing pricing decisions, procedure for determining the price of a product, importance of pricing, pricing methods, different types of pricing strategies. We are going to discuss the following topics in this particular lesson. Next, coming to, now let us see what is price. Price is something which is paid by the customer for purchasing the good. Price is the unit which has some measurement. It is paid in terms of currency. Price is the most important marketing mix element. We have learned there are 4 marketing mix elements, that is product, price, place, promotion. In that 4 P's, price stands second. First product and the second one is price. That is what we are going to discuss. Let us see what the definition says. The amount is to be paid for any goods or service is called price. It may be a good or it may be a service. For example, banking services, financial services, hospitals, schools, colleges, all these are service organizations. It may be in the form of a service or it may be in the form of a good. For those things, when a customer pays a particular amount for it, that amount is charged as price. That amount is called as price. Let us see the objectives of pricing. Why price must be fixed? What is the advantage? What is the motive of pricing? First one is profit maximization. For the marketer, for the entrepreneur, profit, he should earn profit. Whatever he has kept in the business, for that he should expect something. That expectation we call it as maximization of profits. Next, coming to price stability. Objective of pricing is prices must be stable in order to gain confidence in the customer. A particular marketer should keep a fixed price. You should not change the prices. Sometimes the manufacturing cost goes up, taxes goes hiked. For that reasons prices are being changed. But usually marketer should closely observe, should see that the price must be stable. It should not be fluctuating frequently. Very oftenly or sometimes he can rise the prices, but frequently he should not rise the prices. Price stability should be maintained. Why? Because in order to have confidence among the customers. Next, coming to facing competition. This is a hyper competitive market present days. Competitors are around us. Looking into the competitors, we have to face the competition. According to that competition, prices must be fixed. Next, coming to achieving a target return. Whatever we have invested in the business, we should get some particular amount of return on the amount we have rendered in the business. That is the reason price must be framed. Next, coming to objectives of pricing. Again, there are some more topics. Capturing the market. We have to capture the market. We have to catch the market. In the market, customers should prefer our products only. In order to preference of customers, if for our product in the market, our price must be correct. Our price must be genuine. Our price must be fixed. That is called what is called capturing the market. Firm's well-being in the long run. Business is forever. Business should run for throughout the lifetime. These are the terms we are discussed in the business. Business is not for a short term. Business is always for a long run. Firm's well-being is very, very important for a long run, not for short term period. Some business persons think that whatever we have invested in the business, that return we should get in a short term. Those persons will not be successful in long run. Only for short run only they will survive in the market. That is not the concept of business. Concept of business is it should be throughout the lifetime. It should be forever. That is what we call it as firm's well-being in long run. Profit margin of middlemen. Always price should be in such a manner that there should be genuine commission to the middleman. When there is genuine commission or genuine margin to the middleman, that middleman will show interest to sell our products. For example, wholesalers, retailers, dealers, when they are dealing a particular
brand product, they should get good commission. Then only they will show interest to sell our products. Otherwise, if he is not getting good margin, he will not show interest to sell those products. He will not encourage the customers to purchase those products. Why? Because he is not having margin for that particular product. That is what profit margin of middlemen should be maintained by the marketers. They should calculate the price by giving some margin to the middlemen. Mobilization of resources such as raw material, such as labor, such as manpower, such as infrastructural facilities. All these are resources required for running the business. For that purpose, he should secure all the resources. For securing mobilization of resources, marketer should have proper amount with him. That mobilization of resources is very important. By keeping in mind that mobilization of resources, he should fix the prices. That is the objective of pricing. Next, coming to survival, he should survive throughout the lifetime. He should running the business by keeping efforts, losing time. If there is no profit, if he is running in losses, then it is mere waste. Here every marketer should see that business should survive. It should be for survival throughout the lifetime. Product quality leadership. If marketer should see that quality should be maintained. If prices are high, quality is good, customers are ready to pay high price, no problem. First of all, product quality is important. That is product quality leadership. If prices are high also, customers prefer qualitative goods rather than low price products. That is the reason marketers should maintain reasonable quality while manufacturing the product. Next, coming to pricing decisions, factors influencing pricing decisions. What are the factors which are going to influence the price? There are two factors. One is internal factors, another is external factors. Internal factors are those which are within the organization. That is the reason it is called internal, which can be controlled. The external factors are the factors which are outside the company, which show influence toward the company being outside. Those are external factors. What are the internal factors? Organizational factors. Organizational factors means board of directors. Within the company, what are the factors influencing the price? Labor charges are high, raw material cost is high. When the top management is facing severe problem, then they will charge high prices. Organizational factors. Next, marketing mix. Marketing mix elements such as product, next promotion, next coming to place, particular place. These are marketing mix elements. Depending upon the marketing mix elements also, price fluctuations takes place. That is within the organization. Top management will adjust the 4 P's. Adjust the 4 P's and frames the price. That is marketing mix. Next, coming to product differentiation. Earlier I told you there are different product lines for a particular company. In that product line, there are number of products, number of variations. That is what we have discussed: width, length, depth and consistency. Here products are of different types. Different products are charged different price. Whatever product they are going to manufacture, what is the complication in that product, depending upon the complication, depending upon the resources required for that particular product, he will differentiate the price. That is product differentiation. Next, coming to cost of the product. How much cost he has incurred for manufacturing that particular product. According to that, he will charge the price. Objectives of the firm. For example, different organizations have different objectives. Some management decide that we will only go on fixed prices. Some management decide that we will give discounts. That depends upon the objective of the firm. What is the objective? In how many years we have to earn this much amount. How much we have invested in the business. All these are objectives of the firm. What are the objectives of the higher authority, top level management? What is the chief executive for says? Those are the objectives. According to those objectives, they will fix the price. That is next, coming to external factors. These are outside the company. These are we cannot control. Why? Because they are outside the organization. That is external. Then in that, the first one is demand. Basing on the demand. Demand is high, prices will be high. Demand is low, prices will be reduced. Depending upon the demand in the market,
price fluctuations take place. Next, coming to competition. If our competitors are offering for a less price than us, definitely we have to reduce the price. Why? Because customers always prefer better goods of less price. In that view, we have to observe our competitors. What is our competitor strategy? How he is framing the price, how he is doing the business. In that way, we have to change our price. Then price fluctuations takes place according to competition. Next, coming to suppliers. It also depends upon the supplier of raw material, supplier of infrastructure, supplier of labor. If these suppliers, they rise their prices, if these suppliers suddenly they will increase their prices for raw materials, for labor, then it also has impact on the manufacturing process. It has an impact on the price of the product. If suppliers reduce the price of the product reduces. If supplier increases the price of the raw material, then it has to be hiked. That depends upon the suppliers also sometimes. If economic conditions, how economic conditions in the market, is there a recession period or the customers are full rich, then it depends upon the economic conditions. For example, now we are facing the severe crisis. Why? Because coronavirus is in boom. Now we are facing very high crisis in the market. Then here the marketers should reduce the price. This is economic conditions. Why? Because people are suffering without no work, without no income. For that reason, we are suffering, we are facing severe recession period. At such conditions, the prices of the product should be less. That depends upon the economic conditions. Next, coming to buyer needs, buyer requirements, buyer taste, buyer preferences. According to the buyer motive, prices must be changed. Some buyers, they wanted latest fashions, high range variety products, new fashions, latest colors. For those latest colors, new trend products, the prices are high. Then the buyers are willing to pay. Why? Because it is latest fashion. They have a feeling that we should use first in the market the new design, the latest design, the new model iPhones, otherwise refrigerators, TVs, any item, whatever we are using in the household or for our personal purpose, phones, next electronic gadgets. If it is latest model, if it is of new technology, if it is of new features, buyer is ready to pay how much price he can. Then the marketer should change he can change the price. That is depending upon the requirement of the buyer also, prices keep on fluctuating. Government, suddenly government raises the tax rates. Suddenly they impose some kind of tax to the business persons. In such cases, prices also the influence. Prices hike will be there. Why? Because government has introduced new laws, new rules and regulations. Compulsory, all the business persons should follow the government rules. Next, coming to ప్రోడక్ట్ ప్రైస్ డిటర్మినెంట్స్. ప్రోడక్ట్ ప్రైస్ ని ఏ విధంగా డిటర్మైన్ చేస్తారు, దాన్ని ప్రోడక్ట్ ప్రైస్ డిటర్మినెంట్స్ అంటారు. ప్రైజింగ్ డెసిషన్స్ డిపెండ్ ఆన్ మార్కెటింగ్ ఆపర్చునిటీస్. మార్కెట్ లో ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఆపర్చునిటీస్, అవకాశాలు ఎలా ఉన్నాయి, దాన్ని బట్టి కూడా ప్రైజింగ్ డెసిషన్స్ మారుతూ ఉంటాయి. ప్రైజింగ్ డెసిషన్స్ డిపెండ్ ఆన్ మార్కెటింగ్ ఆపర్చునిటీస్. కాంపిటీషన్ ఎలా ఉంది, అదే ప్రోడక్ట్ చాలా మంది వాడుతున్నారా, పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్, చాలా మంది మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నారా, కాంపిటీషన్ ని బట్టి కూడా ప్రైజెస్ తగ్గటము పెరగటం జరుగుతుంది. ప్రైస్ డెసిషన్స్ కాంపిటీషన్ మీద ఉంటుంది, మనకున్న మార్కెటింగ్ అవకాశాలను బట్టి ఉంటుంది. అదర్ వేరియబుల్స్ అండ్ కన్సిడర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ బోత్ డిమాండ్ ప్రైస్, సప్లై ప్రైస్. డిమాండ్ ప్రైస్ ఉంటుంది, సప్లై ప్రైస్ ఉంటుంది. ఈ రెండు కూడా ప్రైజింగ్ డెసిషన్స్ కి డిటర్మినెంట్స్ అన్నమాట. అవేంటో చూద్దాం. ద ప్రైస్ డెసిషన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ ఫస్ట్ వన్ మార్కెట్ సెగ్మెంటేషన్స్. ఇది కూడా అర్లియర్ సెషన్స్ లో డిస్కస్ చేశాము. మార్కెట్ సెగ్మెంటేషన్ అంటే హెటరోజీనియస్ మార్కెట్ ని స్మాల్ సెగ్మెంట్స్ గా డివైడ్ చేయటం. స్మాల్ హోమోజీనియస్ సెగ్మెంట్స్ గా డివైడ్ చేసే దాన్ని ఏమంటాము, మార్కెట్ సెగ్మెంటేషన్స్ అంటాం. డివైడింగ్ ద లార్జ్ హెటరోజీనియస్ మార్కెట్స్ ఇంటూ సిమిలర్ హోమోజీనియస్ పార్ట్స్, హోమోజీనియస్ సెగ్మెంట్స్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మార్కెట్ సెగ్మెంటేషన్. అయితే దాంట్లో ఏంటంటే ద టైప్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ టు బి ప్రొడ్యూస్డ్ ఆర్ సోల్డ్. మనం ఏ వస్తువుని తయారు చేస్తున్నాం, ఏ వస్తువుని మనం అమ్ముతున్నాం, ప్రోడక్ట్ ని బట్టి ప్రైస్, ప్రోడక్ట్ సెగ్మెంటేషన్ జరుగుతుంది. ప్రోడక్ట్ ని బట్టి ప్రైస్ ఫ్రేమ్ చేయటం జరుగుతుంది. The kind of service to be rendered. What are the services?
ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బైక్స్, మొబైల్ ఫోన్స్ సర్వీసెస్ ఆఫర్ చేయాలి, సర్వీసెస్ ఫ్రీ సర్వీసెస్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు స్పేర్ పార్ట్స్ పోతే స్పేర్ పార్ట్స్ 1 year వరకు వాళ్ళే ప్రొవైడ్ చేయటము, వాళ్ళే ఫ్రీగా వేసేయటము, ఇలాంటివన్నీ రెండర్ చేయటం. అలానే మనం వేరే సర్వీస్ ఆర్గనైజేషన్స్ వస్తే బ్యాంకింగ్ సర్వీసెస్, ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్, ఈవెన్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ని బట్టి కూడా మార్కెట్ లో ప్రైస్ డెసిషన్స్ డిపెండ్ అయ్యి ఉంటాయి. కాస్ట్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ టు బి ఎస్టిమేటెడ్. ఆపరేషన్ కాస్ట్ ఎంత పట్టింది ఆ ప్రోడక్ట్ ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడానికి, ఏమేమి ఖర్చులు ఇన్కర్ అయ్యాయి, ఏ విధంగా ప్రైస్ దాని మీద ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. ద టైప్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ ఆర్ మార్కెట్ సెగ్మెంట్స్ సార్ట్. మార్కెట్ లో కస్టమర్స్ ఎలా ఉన్నారు, ఇందాక చెప్పాను కొత్త ప్రోడక్ట్స్, లేటెస్ట్ డిజైన్స్, లేటెస్ట్ కలర్స్, లేటెస్ట్ ఫ్యాషన్ అయితే కొంతమంది కస్టమర్స్ స్టేటస్ సింబల్ అన్నమాట, రాగానే కొనేస్తారు. కార్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ మారుతూ ఉంటాయి. ఆ ఎవ్రీ ఇయర్ మారినప్పుడు కొంతమంది కస్టమర్స్ బాగా రిచ్ కస్టమర్స్ 2 years వాడతారు, 3rd year వేరే కార్ మళ్ళీ అది పాత సేల్ చేసేసి వేరే కొనుక్కుంటారు. వాళ్ళకి ఏంటంటే స్టేటస్ సింబల్, డబ్బులు ఉన్నాయి, వాళ్ళకి ఎప్పుడు లేటెస్ట్ వి వాడాలని అదొక ఫ్యాషన్ అన్నమాట. అలా కస్టమర్స్ యొక్క నేచర్ ని బట్టి కూడా ప్రైస్ డెసిషన్స్ వేరీ అవుతూ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ప్రైస్ డెసిషన్ ఫ్యాక్టర్స్ లో ఎస్టిమేట్ డిమాండ్ ని బట్టి ప్రైస్ డెసిషన్ మారుతూ ఉంటుంది. ఇందాక చెప్పాను డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంటే ప్రైజెస్ పెరుగుతాయి, ప్రైజెస్ ని పెంచేస్తారు ఎందుకంటే దానికి బాగా డిమాండ్ ఉంది. నెక్స్ట్ మార్కెట్ షేర్. మార్కెట్ లో మనమే లీడర్ ఉండాలి, మార్కెట్ లో అందరూ మన ప్రోడక్ట్స్ ని ప్రిఫర్ చేయాలి. ఆ మధ్య కాలంలో అందరూ యూజువల్ గా సామ్సంగ్ టీవీసే వాడేవాళ్ళు. సామ్సంగ్ బ్రాండ్ నెంబర్ 1 లో ఉంది కొంతకాలం ఎల్జీ ఉంది, సోనీ నెంబర్ 1 బ్రాండ్. అలా మార్కెట్ లో మన ప్రోడక్ట్స్ నే ప్రిఫర్ చేయాలి. మార్కెట్ లో 99% కస్టమర్స్ అందరూ మన ప్రోడక్ట్ ని ప్రిఫర్ చేయాలి, అప్పుడు దాన్ని మార్కెట్ షేర్ అంటారు. నెక్స్ట్ మార్కెటింగ్ మిక్స్ లో ఎలిమెంట్స్, ప్రోడక్ట్, మిగతా ఎలిమెంట్స్, ప్లేస్, ప్రమోషన్, ఆల్ ద టైమ్ ఇది దీని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అయితే మార్కెటింగ్ మిక్స్ ఎలిమెంట్స్ లో ప్రైస్ ఒకటే చాలా ఈజీ అన్నమాట చేంజ్ చేయడానికి. ప్రోడక్ట్, ప్లేస్, ప్రమోషన్ చాలా టైం పడుతుంది. ప్రైస్ మాత్రము జస్ట్ అనౌన్స్ చేస్తే చాలు మార్కెటర్, అంతే, అది వెంటనే చేంజ్ అయిపోతుంది. మార్కెటింగ్ మిక్స్ లో మోస్ట్ ఫ్లెక్సిబుల్ ఎలిమెంట్ ఏదంటే ప్రైజే అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఎస్టిమేట్ ఆఫ్ కాస్ట్ ని ఎస్టిమేట్ చేసి ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రైస్ ని ఫిక్స్ చేస్తారు. ప్రైసింగ్ పాలసీస్, ఒక్కోసారి వాళ్ళ పాలసీ 99.90 పైసా, నెక్స్ట్ 149, 159 వస్తుంది కంపల్సరిగా బాటా ప్రోడక్ట్స్. ఇలానే వాల్మార్ట్ ప్రోడక్ట్స్ కూడా అంతే, పక్కన 0.50 కంపల్సరీగా 50 పైసా అని ఉంటుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళ పాలసీ అది, వాళ్ళు ఫిక్స్డ్ ప్రైసెస్ చార్జ్ చేస్తారు. వాళ్ళకి అది ఏంటంటే అదొక ట్రెండ్, వాళ్ళొక పాలసీ. దే విల్ ఫిక్స్ ద పాలసీ 99 రూపీస్, 299, 199. బాటా అవన్నీ చివరికి 99 వస్తుంది, 1 రూపీ తక్కువ. వాళ్ళ అదొక పాలసీ, దాన్ని ప్రైజింగ్ పాలసీ అంటారు. ప్రైజింగ్ స్ట్రాటజీ, వాళ్ళు ఏమేమి యాక్షన్స్ తీసుకుంటారు ప్రైస్ ని ఫిక్స్ చేయడానికి. స్ట్రాటజీ అంటే ద ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ని స్ట్రాటజీ అంటారు. నెక్స్ట్ ప్రైజింగ్ స్ట్రక్చర్, ఏ స్ట్రక్చర్ లో ప్రైస్ ని ఫిక్స్ చేస్తారు. ఈ ప్రైజింగ్ మెథడ్స్ లో డిస్కస్ చేద్దాం ప్రైజింగ్ స్ట్రక్చర్ ని. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ప్రైజింగ్ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి. మోస్ట్ ఫ్లెక్సిబుల్ మార్కెటింగ్ మిక్స్ వేరియబుల్స్ ఇందాకే చెప్పాను. మిగతా 3 P's అంటే ఫర్ ప్రోడక్ట్, ప్లేస్, ప్రమోషన్. ప్రోడక్ట్, place, promotion, these 3 are most rigid elements, whereas only price is the flexible. ఇది చాలా ఫ్లెక్సిబుల్ అంటే మార్చుకోవటానికి ఈజీ. ఇందాక చెప్పాను ఏంటంటే ప్రైస్ చాలా ఈజీగా మార్చవచ్చు. జస్ట్ మార్కెటర్స్ అనౌన్స్ చేస్తే చాలు, దాని ప్రైస్ తగ్గించాము, ఆఫర్స్ ఇస్తున్నాము, ప్రైస్ డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాము అని అనౌన్స్ చేస్తే చాలు, అది చేంజ్ అయిపోతుంది. దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఫ్లెక్సిబుల్ మార్కెటింగ్ మిక్స్ వేరియబుల్. అందుకే చాలా ఈజీ, దీన్ని పెంచడం తగ్గడం చేస్తూ ఉంటారు. ఫిక్సింగ్ ద రైట్ ప్రైస్, కరెక్ట్ ప్రైస్ ని ఫిక్స్ చేయాలి, అంతేగాని కస్టమర్స్ ని డిసీవ్ చేయకూడదు. పిచ్చి క్వాలిటీ వస్తువులు ఎక్కువ ప్రైస్ కి అమ్మకూడదు. కస్టమర్స్ ఇవాళ కాకపోయినా ఫ్యూచర్ లో అయినా వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు మన ప్రోడక్ట్ ఏంటని. ఆ ఇంప్రెషన్ కనుక వచ్చేసిందో ఇంకా జన్మలో ఇంకా ఎప్పుడు కూడా లైఫ్ టైమ్ లో మన ప్రోడక్ట్ ని ప్రిఫర్ చేయరు. అందుకే ఫిక్సింగ్ ద రైట్ ప్రైస్, ఎప్పుడైనా సరే ప్రైస్ ని ఫిక్స్ చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా కరెక్ట్ గా ఫిక్స్ చేయాలి. ట్రిగర్ ద ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ బెస్ట్ ఇంప్రెషన్ అంటారు.
ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్, ఫస్ట్ టైం ప్రోడక్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాము, దాని ప్రైస్ ఫిక్స్ చేసాము, కరెక్ట్ గా ఉండాలి. ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ పడిపోవాలి, పలానా ప్రోడక్ట్ అంటే ప్రైజెస్ జెన్యూన్ గా ఉంటాయి, ప్రైజెస్ రీజనబుల్ గా ఉంటాయి, ప్రైజ్ ని బట్టి క్వాలిటీ ఉంటుంది అనే ఇంప్రెషన్ క్రియేట్ చేయాలి. ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ ప్రమోషన్. సేల్స్ ప్రమోషన్ లో సేల్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి. ప్రమోషన్ అంటే చెప్పాను, గివింగ్ డిస్కౌంట్స్, ఆఫర్స్ ఇవ్వటము, లేకపోతే అడ్వర్టైజ్మెంట్ విపరీతంగా చేయటము, ఇవన్నీ సేల్స్ ప్రమోషన్ టెక్నిక్స్. ఆ సేల్స్ ని ప్రమోట్ చేయాలంటే ప్రైస్ ని బట్టే, ప్రైస్, డిస్కౌంట్స్, ఆఫర్స్, ఎవ్రీథింగ్ బేస్డ్ ఆన్ ప్రైస్. సప్లై అండ్ డిమాండ్, డిమాండ్ సప్లైని బట్టి కూడా ప్రైస్ ఫ్లక్చువేషన్స్ ఉంటాయి, ఇందాకే చెప్పాను. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు పొజిషన్. ఏ పొజిషన్ లో ఉన్నాం మనము? ఇంట్రొడక్షన్ స్టేజ్ లో ఉన్నామా, గ్రోత్ స్టేజ్ లో ఉన్నామా, మెచ్యూరిటీ స్టేజ్ కి వచ్చాము, డిమాండ్ తగ్గిపోవచ్చు, ప్రైస్ తగ్గిద్దాం. పొజిషన్ ని బట్టి. ఏ పొజిషన్? ఇక్కడ పిఎల్సి సైకిల్ గురించి చెప్పాను, ప్రోడక్ట్ లైఫ్ సైకిల్. ఆ ప్రోడక్ట్ లైఫ్ సైకిల్ లో మనం ఏ పొజిషన్ లో ఉన్నాం? ఇంట్రొడక్షన్, గ్రోత్, మెచ్యూరిటీ, డిక్లైన్. డిక్లైన్ దగ్గరకు వచ్చామనుకోండి, తెలిసి ఇంకా పడిపోతామని, అంతే, ఉన్నవన్నీ అమ్మేసుకోవాలి తక్కువ ప్రైస్ కి. ఇలా పొజిషన్ ని బట్టి కూడా మనం ప్రైస్ ని ఫిక్స్ చేస్తాం. సేల్స్ వాల్యూమ్స్, అసలు ఎంత సేల్ చేయాలి, ఈ ఇయర్ ఎన్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలి, ఎంత సేల్స్ చేయాలి, ఆ సేల్స్ ని వాల్యూమ్ ని బట్టి కూడా ప్రైస్ ఫిక్స్ చేయాలి. ఎక్కువ అమ్మాలనుకోండి ప్రైస్ తగ్గించాలి, తక్కువ అమ్మాలనుకోండి ఎక్కువ ప్రైస్ చార్జ్ చేయాలి. అలా సేల్స్ వాల్యూమ్ డెసిషన్ ని బట్టి కూడా ప్రైస్ ని ఫిక్స్ చేస్తారు. లాస్ లీడర్స్. లాస్ లీడర్స్ అంటే ఏంటంటే లాస్ కి అమ్మేసుకుంటారు, స్టార్టింగ్ లో చాలా తక్కువ ప్రైజెస్ ఫ్రేమ్ చేస్తారు, వాటికి ధరలు పెరిగినా సరే దాన్ని పెంచరు, అదే తక్కువ ప్రైస్ కి అమ్మేస్తారు. దాని ఏంటంటే లాస్ లీడర్స్. వాటికి ఏమైనా సేల్ అయిపోవాలి, అంతేగాని నాకు ప్రాఫిట్ రావాలనే ఉద్దేశం ఉండదు కొంతమందికి, వీళ్ళని లాస్ లీడర్స్ అంటారు. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు వేరియస్ ప్రైజింగ్ మెథడ్స్. డిఫరెంట్ ప్రైజింగ్ మెథడ్స్ ఏంటో చూద్దాం. కాస్ట్ కన్సిడరేషన్ అండ్ కన్స్యూమర్ సిచ్యువేషన్ ఆర్ ద టూ ఫండమెంటల్స్ దట్ ఇంపాక్ట్ ద ప్రైజింగ్ డెసిషన్స్. కాస్ట్ కన్సిడరేషన్ అంటే కాస్ట్ ని బట్టి, నెక్స్ట్ కన్స్యూమర్ సిచ్యువేషన్ ని బట్టి. రెండు రకాల సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి, దాన్ని బట్టి ప్రైస్ కి డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. దాంట్లో చూడండి, ఫస్ట్ వన్, జనరల్ ప్రైజింగ్ మెథడ్స్ ఆర్ కాస్ట్ ఓరియంటెడ్ మెథడ్. కాస్ట్ ఓరియంటెడ్ మెథడ్ అంటే కాస్ట్ ని బట్టి, మనకు పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడానికి ఎంత కాస్ట్ అయింది. యూజువల్ గా మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్, మార్కెటర్స్, బిజినెస్ చేసే వాళ్ళందరూ అదే కాన్సెప్ట్, కాస్ట్ ని బట్టి ప్రైస్ ఫిక్స్ చేస్తారు. దీన్ని కాస్ట్ ఓరియంటెడ్ మెథడ్ అంటారు. కస్టమర్ డిమాండ్ బేస్డ్ ప్రైజింగ్. కస్టమర్ ఈజ్ డిమాండింగ్, కస్టమర్ కి కావాలి, కస్టమర్ కి రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, అవసరం కంపల్సరీ. ఈ రోజున మొబైల్ ఫోన్స్, ఇది వరకు మొబైల్ ఫోన్సే లేవు, ఇప్పుడు ఈ రోజున మొబైల్ ఫోన్స్ అందరికి అదొక నీడ్ అయిపోయింది, కంపల్సరీ అదొక రిక్వైర్మెంట్ అయిపోయింది, దానికి డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంది. అలా కస్టమర్స్ డిమాండ్ చేస్తున్నారు, అందరికీ అవసరము, అందరూ కొనుక్కుంటారు, దాన్ని బట్టి కూడా ప్రైస్ ఫిక్స్ చేస్తారు. దాన్ని కస్టమర్ డిమాండ్ బేస్డ్ ప్రైసింగ్ అంటారు. కాంపిటీటర్ మార్కెట్ బేస్డ్ ప్రైసింగ్. కాంపిటీటర్ మార్కెట్ లోనే ఉంటారు కాంపిటీటర్స్. కాంపిటీటర్స్ పాలసీ ఏంటి, కాంపిటీటర్ ప్రైస్ ఏంటి, దాన్ని బట్టి వీళ్ళ ప్రైస్ ఫిక్స్ చేసుకుంటారు. దాన్ని కాంపిటీటర్ బేస్ ప్రైసింగ్ అంటారు, లేదా మార్కెట్ బేస్ ప్రైసింగ్ అంటారు. రెండు ఒకటే. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఈ ప్రైజింగ్ మెథడ్స్ లో ఇందాక చెప్పాను, కాస్ట్ ఓరియంటెడ్ మెథడ్ లో ఏమేం రకాలు ఉన్నాయి. ఇందాక చెప్పాను కదా, కాస్ట్ ఓరియంటెడ్ మెథడ్ ఒకటి, లాస్ట్ స్లైడ్ లో కస్టమర్ డిమాండ్ బేస్డ్ ప్రైసింగ్ ఒకటి, కాంపిటీటర్ బేస్డ్ ప్రైసింగ్ ఒకటి. దాంట్లో ఈ కాస్ట్ ఓరియంటెడ్ మెథడ్ లో ఏమేం టైప్స్ ఉన్నాయో చూద్దాము. ఫస్ట్ వన్, కాస్ట్ ప్లస్ ప్రైజింగ్. సింపుల్, వెరీ సింపుల్. మనకు అయిన కాస్ట్ కి కొంత మినిమం మార్జిన్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ వేసుకొని ప్రైస్ ఫిక్స్ చేస్తాం, దాన్ని కాస్ట్ ప్లస్ ప్రైజింగ్ అంటాము. 10 రూపీస్ పడింది, దాన్ని ఒక 2 రూపీస్ ప్రాఫిట్ వేసుకొని అమ్ముదాము అనుకుంటారు, 12 రూపీస్ కి సేల్ చేస్తారు. అలా మినిమం మార్జిన్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ వేసుకొని మనకు అయిన కాస్ట్ కి ప్రైస్ ఫిక్స్ చేస్తారు. దీన్ని ఏమంటారంటే కాస్ట్ ప్లస్ ప్రైజింగ్ అంటారు. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు మార్కప్ ప్రైజింగ్. ఈ మార్కప్ ప్రైజింగ్ అంటే మార్కప్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ప్రైజింగ్. ఇక్కడ సెల్లింగ్ ప్రైజింగ్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ముందు సెల్లింగ్ ప్రైస్ డిసైడ్ చేస్తారు, సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇంత పెట్టి నేను అమ్మాలి. అయితే ఆ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఫస్ట్ డిసైడ్ చేసిన తర్వాత అయిన కాస్ట్ ని బట్టి ఈ మిగతా డిఫరెన్స్ ప్రాఫిట్ వేసుకొని ప్రోడక్ట్ ని సెల్ చేస్తారు. దీన్ని మార్కప్ ప్రైజింగ్ అంటారు. మార్కప్ పర్సెంటేజ్ ఫిక్స్ చేసుకుంటారు. 25% మనకి మార్కప్ పర్సెంటేజ్ ఫిక్స్ చేసుకుంటారు, లేదా 10%, లేదా 5%. వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ ని బట్టి ఈ పర్సెంటేజ్ నేను ప్రాఫిట్ అర్న్ చేయాలి అని సెల్లింగ్ ప్రైస్ ని బేస్ చేసుకుని మార్కప్స్ ని ఫిక్స్ చేసుకునే, మార్కప్ పర్సెంటేజ్ ని ఫిక్స్ చేసుకునే ప్రైజింగ్ ని మార్కప్ ప్రైజింగ్ అని అంటారు. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు బ్రేక్ ఈవెన్ ప్రైజింగ్. బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ ఇందాక మీకు పిఎల్సి సైకిల్ లో చెప్పాను. ఏంటి? ఇంట్రొడక్షన్,
గ్రోత్, మెచ్యూరిటీ, డిక్లైన్. ఇలా ఉంటుంది, బెల్ షేప్ లో ఉంటుంది పిఎల్సి సైకిల్. అయితే ఈ మెచ్యూరిటీ పాయింట్ నే బిఈపి పాయింట్ అని చెప్పాను. బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్, నైదర్ ప్రాఫిట్ నాట్ లాస్. ఈ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ ని బేస్ చేసుకొని ప్రైస్ ఫిక్స్ చేస్తారు. దీన్ని బ్రేక్ ఈవెన్ ప్రైజింగ్ అంటారు. ఇక్కడ చూడండి, సెల్లింగ్ ప్రైస్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్, దీన్ని బ్రేక్ ఈవెన్ ప్రైజింగ్ అంటారు. సెల్లింగ్ ప్రైస్ లో నుంచి వేరియబుల్ కాస్ట్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. అంటే దిస్ విల్ బి చేంజ్ ఫ్రమ్ టైం టు టైం. ఆ సెల్లింగ్ ప్రైస్ లో నుంచి వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ని తీసేస్తే బ్రేక్ ఈవెన్ ప్రైజింగ్ అంటారు. బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ ని బేస్ చేసుకొని ప్రైస్ ఫిక్స్ చేస్తారు. దీన్ని బ్రేక్ ఈవెన్ ప్రైజింగ్ అని అంటారు. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు టార్గెట్ రిటర్న్ ప్రైజింగ్. రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, టార్గెట్ రిటర్న్ ప్రైసింగ్ లో టోటల్ కాస్ట్ ప్లస్ డిజైర్డ్ పర్సెంటేజ్. రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఎంత పెట్టుబడి పెట్టామో దానికి నాకు ఎంత రిటర్న్ రావాలి, ఆ రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్సెంటేజ్ ని బేస్ చేసుకొని ప్రైస్ ఫిక్స్ చేస్తారు. డివైడెడ్ బై టోటల్ సేల్స్ ఇన్ యూనిట్స్. టార్గెట్ రిటర్న్ ప్రైసింగ్ ఏంటంటే టోటల్ కాస్ట్, మనకు మొత్తం అయిన కాస్ట్ ప్లస్ డిజైర్డ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. రిటర్న్ ఆన్ ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేసామో దాంట్లో నాకు ఎంత పర్సెంటేజ్ రిటర్న్ రావాలి, ఆ రెండింటిని ప్లస్ చేసి డివైడెడ్ బై టోటల్ సేల్స్ ఇన్ యూనిట్స్. ఎంత సేల్ చేయాలి యూనిట్స్ ప్రకారం, దాన్ని బట్టి ప్రైస్ ఫిక్స్ చేస్తారు. దీన్ని టార్గెట్ రిటర్న్ ప్రైసింగ్ అని అంటారు. అర్లీ క్యాష్ రికవరీ ప్రైసింగ్, తొందరగా పెట్టిన పెట్టుబడి తొందరగా వచ్చాయి. వీళ్ళు ఏంటంటే గబగబా ప్రైస్ తక్కువ చేసి అమ్మేస్తారు, పెట్టిన పెట్టుబడి రాగానే క్లోజ్ చేసేసుకుంటారు. ఇది ఒక కాన్సెప్ట్, దీన్ని అర్లీ క్యాష్ రికవరీ ప్రైసింగ్ అని అంటారు. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు కస్టమర్ డిమాండ్ బేస్డ్ ప్రైసింగ్, రెండో మెథడ్. కస్టమర్ డిమాండ్ బేస్డ్ ప్రైసింగ్ లో వాట్ ద ట్రాఫిక్ కెన్ బేర్ ప్రైసింగ్. ట్రాఫిక్ అంటే ఇక్కడ కస్టమర్స్ బేర్ చేస్తారనుకోండి, ప్రైస్ పెంచేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లైట్ టికెట్స్, మనం ముందే ఒక 2-3 months ముందు ఫ్లైట్ టికెట్ బుక్ చేసుకుంటే రేట్ తక్కువ ఉంటుంది. అదే రేపు జర్నీ చేయాలంటే లేదా ఇవాళ ఈవినింగ్ జర్నీ చేయాలంటే మార్నింగ్ బుక్ చేసుకుంటే రేట్ పెరుగుతుంది. దాన్ని ట్రాఫిక్ ప్రైసింగ్. ట్రాఫిక్ బేర్ చేస్తారు, అతనికి అవసరం. అలానే ఫిలిం రిలీజ్ అయిన రోజు టికెట్స్ విపరీతంగా ఎక్కువ పెట్టి అమ్మేస్తారు, కొంటారు. కొంతమందికి రిలీజ్ అయిన రోజే చూడాలనే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. అలా దాన్ని ఏమంటారు, ట్రాఫిక్ బేరింగ్ ప్రైసింగ్ అంటారు. అంటే ట్రాఫిక్ బేర్ చేస్తారు, నేను ఎంత ప్రైస్ స్టార్ట్ చేసినా దాన్ని బట్టి ప్రైస్ ఫిక్స్ చేసుకుంటారు. ట్రాఫిక్ బేరింగ్ ప్రైసింగ్ అంటారు. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఇలానే మొబైల్ ఫోన్స్. ఐఫోన్స్ వచ్చిన కొత్తలో చాలా కాస్ట్ ఉండేవి. అలానే సోనీ టీవీస్ వచ్చిన కొత్తలో ఒక్కొక్క టీవీ 63,000 అలా ఆర్డర్ తోటి అమ్మారు, కొన్నారు. ఎందుకంటే ట్రాఫిక్ కస్టమర్స్ కి అదొక ఫీలింగ్, కొత్త బ్రాండ్, లేటెస్ట్ ఫీచర్స్, నేను అది వాడాలి, అది వాళ్ళకి స్టేటస్ సింబల్. వాళ్ళు ఎంత అయినా సరే కొనేస్తారు. దాన్ని ట్రాఫిక్ బేర్ ప్రైసింగ్ అంటారు. యూజువల్ గా డిమాండ్ ఎక్కువ ఉన్న ప్రోడక్ట్స్, హాట్ కేక్స్ లాగా సేల్ అయ్యే ప్రోడక్ట్స్ ని పెంచుతూ ఉంటారు. దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఫ్లైట్ టికెట్స్ గురించి తీసుకోవచ్చు. మనం ముందే బుక్ చేసుకుంటే 3 months 4 months తగ్గుతుంది. మనం ఒక గంటలో ప్రయాణం చేయాలంటే ఇప్పుడు బుక్ చేసుకుంటే డెఫినెట్ గా దాని యొక్క ప్రైస్ పెరుగుతుంది, ఎందుకంటే మనకు అది అవసరం. స్కిమ్మింగ్ ప్రైసింగ్, ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రోడక్ట్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేసిన కొత్తలో ఫస్ట్ టైం బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు హై ప్రైజెస్ తోటి మార్కెట్ లో ఎంటర్ అవుతారు. హై ప్రైజెస్ తోటి ఎంటర్ అయ్యి తర్వాత తగ్గిస్తారు. దీన్ని స్కిమ్మింగ్ ప్రైసింగ్ అంటారు. ఇనిషియల్లీ దే చార్జ్ హై ప్రైజెస్, లేటర్ ఆన్ దే విల్ డిక్రీజ్. దిస్ ఈజ్ స్కిమ్మింగ్ ప్రైసింగ్. నెక్స్ట్ మూడోది ఏంటంటే పెనిట్రేషన్ ప్రైసింగ్. ఎంటర్ అవటమే తక్కువ ప్రైస్ తోటి ఎంటర్ అవుతారు, తర్వాత పెంచుతారు. కస్టమర్స్ ని క్యాచ్ చేసుకున్న తర్వాత, కస్టమర్స్ గ్రిప్ లోకి వచ్చిన తర్వాత నిదానంగా పెంచుతారు. ఎంటర్ అవటం మాత్రము లో ప్రైస్ తోటి ఎంటర్ అవుతారు. పెనిట్రేషన్ అంటే ఎంటరింగ్, లో ప్రైస్ తోటి ఎంటర్ అవుతారు. ఇదేమో హై ప్రైస్ తోటి ఎంటర్ అవుతారు. ఇదేమో ట్రాఫిక్ అంటే కస్టమర్స్ బేర్ చేయగలరు అని అనుకుంటే చాలు పెంచేస్తాడు. దాని ఏమంటారు, ట్రాఫిక్ ప్రైసింగ్ అంటారు. ఇక్కడ కస్టమర్ డిమాండ్ ని బట్టి ప్రైజెస్ మారుతూ ఉంటాయి, అందుకే కస్టమర్ డిమాండ్ బేస్డ్ ప్రైసింగ్ అని అంటారు. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు కాంపిటీటర్ మార్కెట్ బేస్డ్ ప్రైసింగ్. థర్డ్ వన్ ఏంటంటే కాంపిటీటర్ మార్కెట్ బేస్డ్ ప్రైసింగ్. కాంపిటీటర్ ఏ విధంగా చార్జ్ చేస్తున్నాడు, అతను ఏ విధంగా, మనలాంటి ప్రోడక్ట్ సేమ్ 100 మంది తయారు చేస్తారు మార్కెట్ లో, వాళ్ళనే మనం ఏమంటాం, కాంపిటీటర్స్. సూపర్ మార్కెట్ కి వెళ్తే బోల్డ్ అని సిమిలర్ ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ బ్రాండ్స్, కానీ అవన్నీ యూసేజ్ ఒకటే పర్పస్ అన్నమాట. సిమిలర్ ప్రోడక్ట్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ బ్రాండ్స్, దాన్ని ఏమంటారు, కాంపిటీటర్స్ అంటారు. కాంపిటీటర్ ప్రైస్ ని బట్టి మన ప్రైస్ ఇంచుమించు ఒకే రకంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే కస్టమర్స్ చెప్పాను, దే వాంట్ గుడ్ క్వాలిటీ గూడ్స్ విత్ లో ప్రైస్. కస్టమర్ మెంటాలిటీ ఎప్పుడు ఏంటంటే ఎక్కడ తక్కువ దొరుకుతుందా చూస్తాడు. అంటే అలానే క్వాలిటీ గురించి
గురించి రాజీ పడ్డు. మంచి క్వాలిటీ వస్తువులు కావాలి, రీజనబుల్ ప్రైస్ లో కావాలి. అందుకే ఏదైనా కొనాలంటే 10 స్టోర్స్ తిరుగుతూ ఉంటారు, 10 మందిని అడుగుతూ ఉంటాడు. బేస్డ్ ప్రైసింగ్. ఇక్కడ మనతో పాటు చాలా మంది సేమ్ మన ప్రోడక్ట్ లాంటిదే చాలా మంది తయారు చేస్తారు. వాళ్ళ ప్రైస్ ఎలా ఉంది, వాళ్ళని బేస్ చేసుకొని ప్రైస్ ఫిక్స్ చేస్తారు. దీన్ని కాంపిటీటర్ మార్కెట్ బేస్డ్ ప్రైసింగ్. ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ, కస్టమర్స్ వాంట్ గుడ్ క్వాలిటీ గూడ్స్ ఆఫ్ లెస్ ప్రైస్. కస్టమర్ చాలా ఎఫర్ట్స్ పెడతాడు. ఒక ప్రోడక్ట్ కొనాలంటే యూజువల్ గా కాస్ట్లీ ఐటమ్స్, మొబైల్ ఫోన్స్, ఏసీస్, రిఫ్రిజిరేటర్స్, కార్స్, బైక్స్ ఇవి కొనాలి అంటే 10 మందిని సంప్రదిస్తారు, 10 స్టోర్స్ తిరుగుతారు, 10 బ్రాండ్లు, 15 బ్రాండ్లు, 20 బ్రాండ్స్ ని గురించి కనుక్కుంటాడు. he pays more effort to purchase డ్యూరబుల్ ప్రోడక్ట్స్. నాణ్యత ఉన్న ప్రోడక్ట్స్ కొనాలి అంటే చాలా ఎఫర్ట్స్ పెడతాడు. అప్పుడు కాంపిటీటర్స్ ని కూడా ఐడెంటిఫై చేస్తారు, ఎవరెవరు ఏ ప్రైస్ కి అందిస్తున్నారు. ఎవరైతే బెస్ట్ ప్రైస్ ఇస్తాడో ఆ ప్రోడక్ట్ ని ప్రిఫర్ చేస్తాడు కస్టమర్. అందుకే కాంపిటీటర్ ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మార్కెటర్స్ ప్రైస్ ని ఫ్రేమ్ చేసుకోవాలి. దాన్ని కాంపిటీటర్ మార్కెట్ బేస్డ్ ప్రైసింగ్ అంటారు. దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ గోయింగ్ రేట్ ప్రైసింగ్ ఆర్ ప్యారిటీ ప్రైసింగ్. కాంపిటీటర్ ఏ ప్రైస్ అయితే చార్జ్ చేస్తాడో మనం అదే ప్రైస్ చార్జ్ చేయటం, దాన్ని గోయింగ్ రేట్ ప్రైసింగ్. బయట మార్కెట్ లో కాంపిటీటర్ బ్రాండెడ్ పెన్ 10 రూపీస్ ఉంది, మనం 10 రూపీస్ కే సేల్ చేద్దాం. బయట కాంపిటీటర్ 50 రూపీస్ ఉంది, మనం 50 రూపీస్ కే ఇచ్చేద్దాం. దాన్ని గోయింగ్ రేట్ ప్రైసింగ్ అంటారు. ప్యారిటీ ప్రైసింగ్ అంటే పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏమీ లేదు మనకి ఉన్ను కాంపిటీటర్ కి, దాన్ని ప్యారిటీ ప్రైసింగ్ అంటారు. ప్రైజింగ్ బిలో ది లెవెల్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్, డిస్కౌంట్ ప్రైజింగ్. కాంపిటీటర్ కంటే తక్కువగా అమ్మటం, దీని డిస్కౌంట్ ప్రైజింగ్. సేమ్ అదే క్వాలిటీ బట్ ఆఫరింగ్ విత్ లెస్ ప్రైస్ బిలో ది లెవెల్ ఆఫ్ కాంపిటీటర్, దాన్ని ప్రైజింగ్ బిలో ది లెవెల్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్ ఆర్ డిస్కౌంట్ ప్రైజింగ్. మన కాంపిటీటర్ 10 రూపీస్ కి అమ్మితే మనం 8 రూపీస్ కి అమ్మటం, మన కాంపిటీటర్ 100 రూపీస్ కి అమ్మితే మనం 88 రూపీస్ కి అమ్మటం. ఇలా కాంపిటీటర్ కంటే తక్కువ ప్రైస్ కి సేల్ చేయటము, తక్కువ ప్రైస్ ఫిక్స్ చేయటం, దాన్ని డిస్కౌంట్ ప్రైసింగ్ అంటాం. ప్రైసింగ్ అబౌవ్ ది లెవెల్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్ ప్రీమియం ప్రైసింగ్ అంటారు. అంటే మన కాంపిటీటర్ కంటే ఎక్కువ ప్రైస్ చార్జ్ చేయటం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎందుకు మన కాంపిటీటర్ కంటే ఎక్కువ ప్రీమియం క్వాలిటీ, ఇక్కడ మన కాంపిటీటర్ కంటే క్వాలిటీ బెటర్ గా ఉంది, క్వాలిటీ బ్రహ్మాండంగా ఉంది. అప్పుడు తప్పదు, మన క్వాలిటీ బాగుంటుంది కనుక, దాని కాస్ట్ పెరిగింది కనుక మన కాంపిటీటర్ కంటే మన ప్రైస్ ఎక్కువగానే సేల్ చేయాలి. ఇక్కడ ప్రీమియం గ్రూప్ వాళ్ళు అట్రాక్ట్ అవుతారు, ప్రీమియం కంపెనీస్ ని, ప్రీమియం ప్రోడక్ట్స్ ని ప్రిఫర్ చేస్తారు, దాన్ని ప్రీమియం ప్రైసింగ్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైటన్ వాచెస్ 5000 రూపీస్ అనుకుందాం, అదే సేమ్ మోడల్ సేమ్ డిజైన్ వేరే ఎక్స్ బ్రాండ్ ది 1000 రూపీస్ కే రావచ్చు, ఇది 4000 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా. కానీ ఏంటి అక్కడ ప్రీమియం క్వాలిటీ. టైటన్ వాచ్ అంటే నెంబర్ 1 బ్రాండ్, మనకి గ్యారంటీ వారంటీ బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది, క్వాలిటీ బాగుంటుంది. అందుకే ఇక్కడ ప్రీమియం ప్రైసింగ్ అంటారు. కాంపిటీటర్ కంటే చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, ఒక్కొక్కసారి ఆ కాంపిటీటర్ కంటే మనది ఎక్కువ ఉంటుంది, ఎందుకంటే మనది క్వాలిటీ బాగుంటుంది కనుక. దాన్ని ప్రైజింగ్ అబౌవ్ ది లెవెల్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్ అంటాం. టెండర్ ప్రైజింగ్, సీల్డ్ బిడ్, కాంపిటీటివ్ బిడ్డింగ్ అంటారు. ఇక్కడ టెండర్ ప్రైజింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బల్క్ గా పర్చేస్ చేసుకోవాలనుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్, గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రోడ్ అండ్ బిల్డింగ్స్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసేటప్పుడు కన్స్ట్రక్టింగ్ మెటీరియల్ కోసం టెండర్ నోటీసులు ఇస్తారు. బ్రిడ్జెస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలంటే గవర్నమెంట్ బల్క్ గా పర్చేస్ చేసుకోవాలంటే బిడ్డింగ్ వేస్తారు, అంటే టెండర్ వేస్తారు. అప్పుడు ఆ టెండర్ కొటేషన్ ని సప్లయర్ సబ్మిట్ చేస్తారు. ఎవరైతే తక్కువ ప్రైస్ కోట్ చేస్తారో వాళ్ళకు ఆర్డర్ ఇస్తారు. దీన్ని కాంపిటీటివ్ బిడ్డింగ్ ఆర్ సీల్డ్ బిడ్డింగ్ ఆర్ టెండర్డ్ ప్రైసింగ్ అంటారు. ఇక్కడ ఏంటంటే సప్లయర్ కూడా ఎక్కువ కష్టపడనక్కర్లేదు, బల్క్ గా సేల్ అయిపోతాయి, బల్క్ గా కొనేసుకుంటుంది గవర్నమెంట్. అలాంటప్పుడు తక్కువ ప్రైస్ కే అందజేస్తారు. దీన్ని టెండర్ ప్రైసింగ్ అంటారు. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రైజింగ్ స్ట్రాటజీస్. ప్రైజింగ్ స్ట్రాటజీస్ ఏమేమి ఉన్నాయి? న్యూ ప్రోడక్ట్ ప్రైజింగ్ స్ట్రాటజీ, కొత్తగా ప్రోడక్ట్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసేటప్పుడు దాని ప్రైస్ ఎలా ఉండాలి, దాన్ని న్యూ ప్రోడక్ట్ ప్రైజింగ్ అంటారు. యూజువల్ గా కొత్తగా ఇంట్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు ప్రైస్ చాలా జాగ్రత్తగా చూసి, కాంపిటీటర్ ని దృష్టిలో పెట్టుకొని, కస్టమర్ డిమాండ్ ని దృష్టిలో పెట్టుకొని, క్వాలిటీ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రైస్ ని ఫిక్స్ చేస్తారు. ఇలా ఇక్కడ 3 కన్సిడర్ అవుతాయి. కాస్ట్ కన్సిడర్ చేస్తారు, కస్టమర్ డిమాండ్ ని కన్సిడర్ చేస్తారు, కాంపిటీటివ్ ప్రైస్ ని, మూడింటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని కొత్త ప్రోడక్ట్ కి ప్రైజింగ్ ని ఫిక్స్ చేస్తారు. దాన్ని న్యూ ప్రోడక్ట్ ప్రైజింగ్ స్ట్రాటజీ అంటారు. ఎందుకంటే కొత్తగా మార్కెట్ లోకి ఎంటర్ అవబోతున్నాం,
కొత్తగా ఆ ప్రోడక్ట్ ని మార్కెట్ లో లాంచ్ చేయబోతున్నాం, ప్రైస్ అనేది చాలా సెన్సిటివ్ అని చెప్పాను. ఆ ప్రైస్ అనేది చాలా జాగ్రత్తగా ఫిక్స్ చేస్తారు. దీన్ని న్యూ ప్రోడక్ట్ ప్రైజింగ్ స్ట్రాటజీ అంటారు. స్ట్రాటజీ అంటే ఏంటంటే నథింగ్ బట్ ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్. మనం ఏం చేయబోతున్నాం దాన్ని స్ట్రాటజీ అంటారు. ప్రోడక్ట్ మిక్స్ ప్రైజింగ్ స్ట్రాటజీ. ప్రోడక్ట్ మిక్స్ లో మిగతా ఎలిమెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ప్రోడక్ట్ ఏంటి, ప్లేస్ ఏంటి, ప్రమోషన్ ఏంటి, ఏ విధంగా దాన్ని మనం సెల్ చేయాలి, ఆ ప్రోడక్ట్ మిక్స్ ఎలిమెంట్స్ ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రైస్ ఫిక్స్ చేస్తారు. దీన్ని ప్రోడక్ట్ మిక్స్ ప్రైజింగ్ అంటారు. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ప్రైస్ డిస్కౌంట్ అండ్ రిబేట్. ప్రైస్ డిస్కౌంట్స్ ఏ విధంగా ఇవ్వాలి, రిబేట్స్ ఆఫర్స్ ఏ విధంగా ఇవ్వాలి. ఫెస్టివల్ సీజన్ వచ్చింది, నెక్స్ట్ డిమాండ్, స్కూల్స్ ఓపెన్ అవుతున్నాయి, ఆ స్కూల్స్ కి కావాల్సినవన్నీ కూడా కంపల్సరీ రీఓపెనింగ్ అప్పుడు కొనుక్కుంటారు. బుక్స్ అని, లేకపోతే స్కూల్ బ్యాగ్స్ అని, లేకపోతే షూస్ అని, ఇలాంటప్పుడు ఆ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్స్ కి డిస్కౌంట్స్ ఇస్తారు. దాన్ని ప్రైస్ డిస్కౌంట్స్ అండ్ రిబేట్స్ అంటారు. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు సైకలాజికల్ ప్రైసింగ్. వాట్ ఈస్ ద మెంటాలిటీ ఆఫ్ ద కస్టమర్. కస్టమర్ సైకాలజీ ఎలా ఉంది, కొనాలా, ఆఫర్ ఇస్తున్నాడు, ఆఫర్ ఇచ్చినప్పుడు కొనేసుకుందాము, ఫ్యూచర్ లో ప్రైజెస్ పెరుగుతాయేమో, ఫ్యూచర్ లో అవి దొరుకుతాయో లేదో, లేదా ఫ్యూచర్ లో అది ఫ్యాషన్ అయిపోతుంది, ఇప్పుడు లేటెస్ట్ ఫ్యాషన్. సైకాలజీ, డిపెండింగ్ అపాన్ ద సైకాలజీ ఆఫ్ ద కస్టమర్స్ ప్రైజింగ్ ఫిక్స్ చేస్తారు. అలానే ఇక్కడ ఇందాక చెప్పాను, బాటా వాడివి ప్రోడక్ట్స్ 99 రూపీస్ ఉంటాయి. అది మార్కెటర్ యొక్క సైకాలజీ. సైకలాజికల్ ప్రైసింగ్ అంటే ఇక్కడ సైకాలజీ ఆఫ్ అ కస్టమర్, సైకాలజీ ఆఫ్ ద మార్కెటర్. మార్కెటర్ యొక్క సైకాలజీని బట్టి కూడా ప్రైస్ ఫిక్స్ చేస్తారు. కొంతమంది అస్సలు డిస్కౌంట్స్ ఇవ్వరు, కొంతమంది కంపెనీస్, కొంతమంది ఎప్పుడు ఆఫర్స్ డిస్కౌంట్ ఇస్తారు. అది మన సైకాలజీ. సైకాలజీ ఆఫ్ ద కస్టమర్ ని బట్టి సైకాలజీ ఆఫ్ మార్కెటర్స్ మారుతూ ఉంటుంది. దీన్ని సైకలాజికల్ ప్రైసింగ్ అంటారు. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ప్రమోషనల్ ప్రైసింగ్. ప్రోడక్ట్స్ ని విపరీతంగా సేల్ చేయాలి, ప్రమోట్ చేయాలి, ఉన్నాయని అమ్మేసేయాలి. ఎందుకంటే ఫ్యూచర్ లో అది అవుట్డేటెడ్ అయిపోతుంది, ఫ్యూచర్ లో దాని ఫ్యాషన్ పోతుంది. అలాంటప్పుడు ప్రమోషనల్ ఎఫర్ట్స్ పెట్టి దాన్ని సేల్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఆఫర్స్ ఇస్తారు. దీన్ని ప్రమోషనల్ ప్రైసింగ్ అంటారు. 1+1 ఆఫర్, 4+1 ఆఫర్, buy 1 get 1 ఫ్రీ, లేకపోతే 4 కొంటే ఒక గిఫ్ట్ ఇస్తాం. ఇవన్నీ ప్రమోషనల్ టెక్నిక్స్. దాన్ని బట్టి ప్రైస్ చార్జ్ చేస్తారు. జాగ్రఫికల్ ప్రైసింగ్ స్ట్రాటజీ అంటే ఒక్కొక్క ఏరియాలో ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది ప్రైస్. అక్కడ వాళ్ళు పే చేసే ట్యాక్సెస్ ని బట్టి, అక్కడ ఉన్న గవర్నమెంట్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ని బట్టి ప్రైస్ మారుతూ ఉంటుంది. ఒక్కోసారి ఆ మ్యానుఫ్యాక్చర్ కస్టమర్స్ ఒకే దగ్గర ఉన్నారనుకోండి, అదే ప్లేస్ లో తయారవుతాయి, అదే ప్లేస్ లో సేల్ చేస్తున్నారు, అప్పుడు అతనికి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఖర్చులు ఉండవు. అలాంటప్పుడు ప్రైస్ తగ్గుతుంది వాళ్ళకి. అదే అది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఒక చోట ఎక్కడికో దూరం పంపించాలి, అతనికి ట్రాన్సిట్ ఖర్చులు ఉంటాయి, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఖర్చులు ఉంటాయి, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు దాన్ని స్టోర్ చేసే ఖర్చులు ఉంటాయి, గోడౌన్ లో పెట్టాలి, ఇలాంటివన్నీ ఖర్చులు ఉంటాయి. అలాంటప్పుడు ప్రైస్ పెరుగుతుంది. దాన్ని జాగ్రఫికల్ ప్రైసింగ్ స్ట్రాటజీ అంటారు. అంటే జాగ్రఫికల్ లో ఎక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నారు, ఎక్కడ సేల్ చేస్తున్నారు, ఆ డిస్టెన్స్ ను బట్టి, ఆ రిస్క్ ని బట్టి ప్రైస్ మారుతూ ఉంటుంది. జాగ్రఫికల్ ప్రైసింగ్ స్ట్రాటజీ అంటారు. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు డిస్క్రిమినేటరీ ప్రైసింగ్ అంటారు. అంటే ఇక్కడ ఒక వస్తువు, ఒక కస్టమర్ కి 100 రూపాయలకి అమ్మే వస్తువు ఒక కస్టమర్ కి 100కి అమ్ముతారు, ఇంకో కస్టమర్ కి అదే వస్తువు 80కి అమ్ముతాడు, ఇంకో కస్టమర్ కి అదే వస్తువు 85కి అమ్ముతాడు. డిస్క్రిమినేటరీ ప్రైసింగ్ అదేంటంటే డిపెండింగ్ అపాన్ ద నేచర్ ఆఫ్ కస్టమర్. కస్టమర్ బార్గెన్ చేయట్లేదు అనుకోండి, దానికి ఎంతైనా చెప్పినా కొంటారు అనుకోండి, అతనికి ఎక్కువ చెప్తారు. అక్కడ కస్టమర్ మెంటాలిటీని అప్పటికప్పుడు గమనించి ప్రైస్ ని చేంజ్ చేస్తూ ఉంటాడు. దాన్ని డిస్క్రిమినేటరీ ప్రైసింగ్ స్ట్రాటజీ అంటారు. ఒక ప్రోడక్ట్ ఒక ప్రైస్ ఒక కస్టమర్ కి అమ్మితే అదే ప్రోడక్ట్ ఇంకొక కస్టమర్ కి ఇంకొక ప్రైస్ కి అమ్ముతారు. దీన్ని డిస్క్రిమినేటరీ ప్రైసింగ్ స్ట్రాటజీ అని అంటారు. అంటే ప్రైస్ ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తూ ఉంటాడు. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు న్యూ ప్రోడక్ట్ ప్రైసింగ్ పాలసీ. న్యూ ప్రోడక్ట్ ప్రైసింగ్ పాలసీలో ప్రైస్ స్కిమ్మింగ్ పాలసీ, పెనిట్రేషన్ ప్రైసింగ్ పాలసీ. ప్రైస్ స్కిమ్మింగ్ పాలసీ అంటే చెప్పాను ఏంటంటే స్టార్టింగ్ హై ప్రైస్ లో తోటి మార్కెట్ లోకి ఎంటర్ అవటం, స్టార్టింగ్ హై ప్రైజెస్ తోటి మార్కెట్ లోకి ఎంటర్ అవటం. ఇక్కడ ఏంటంటే క్రీమ్ ని క్యాచ్ చేయడం కోసము, క్రీమ్ ని పట్టుకోవటం కోసము, నెక్స్ట్ ప్రీమియం మార్కెట్ ని క్యాప్చర్ చేయడం కోసము ఈ స్కిమ్మింగ్ పాలసీ తోటి వస్తారు. ఫస్ట్ ఐఫోన్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన కొత్తలో ఈ స్కిమ్మింగ్ పాలసీస్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు యాపిల్ వాడు. ఐఫోన్ అంటే చాలా మంచి బ్రాండ్, ఐఫోన్ అంటే అదొక స్టేటస్ సింబల్ అనే దాంతో ఉండటం వలన కస్టమర్స్ ఎంతైనా సరే కొంటారు. అలానే సోనీ టీవీస్, సోనీ ఎలక్ట్రానిక్స్, ఇవన్నీ ఏంటంటే స్కిమ్మింగ్ పాలసీని ఫాలో అవుతారు. అంటే క్వాలిటీ బాగుంటుంది,
వాళ్ళు ఇంట్రొడ్యూస్ చేయడం కూడా హై ప్రైస్ తోటి మార్కెట్ కి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు, ఎంటర్ అవటం కూడా హై ప్రైస్ తోటి ఎంటర్ అవుతారు, తర్వాత కొంచెం తగ్గిస్తారు. దీన్ని స్కిమ్మింగ్ పాలసీ అంటారు. పెనిట్రేషన్ ప్రైజింగ్ పాలసీ అంటే స్టార్టింగ్ తక్కువ ప్రైస్ తోటి ఎంటర్ అవుతారు. పెనిట్రేషన్ మీన్స్ ఎంటరింగ్, తక్కువ ప్రైస్ తోటి ఎంటర్ అవుతారు. తర్వాత కస్టమర్స్ ని గ్రిప్ లో పెట్టుకున్న తర్వాత, కస్టమర్స్ ని క్యాచ్ చేసుకున్న తర్వాత ప్రైస్ ని పెంచుతారు. అదొక పాలసీ. తక్కువ తోటి ఎంటర్ అవుతారు, దాన్ని పెనిట్రేషన్ ప్రైజింగ్ పాలసీ అంటారు. అయితే డీటెయిల్ గా ప్రైస్ స్కిమ్మింగ్ పాలసీ అంటే ఏంటో చూద్దాం. Companies adopt this policy to recover cost of a product quickly while launching a new product. ఎందుకు హై ప్రైస్ స్టార్ట్ చేస్తారంటే అతను పెట్టిన పెట్టుబడి కాస్ట్ తొందరగా రికవర్ అవ్వాలి అనే ఉద్దేశంతో ఎక్కువ ప్రైస్ తోటి ఎంటర్ అవుతాడు. కంపెనీస్ అడాప్ట్ దిస్ పాలసీ. ఎందుకు హై ప్రైస్? టు రికవర్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఎ ప్రోడక్ట్. కాస్ట్ ఆఫ్ ఎ ప్రోడక్ట్ తొందరగా రికవర్ చేసుకోవాలి క్విక్లీ వైల్ లాంచింగ్ ఏ న్యూ ప్రోడక్ట్. అందుకే హై ప్రైస్ తోటి మార్కెట్ లోకి ఎంటర్ అవుతాడు. దీన్ని స్కిమ్మింగ్ ప్రైస్ అంటారు. The company sets high price for a product initially, high price initially starting low, and then reduce the price as time passes. తర్వాత నిదానంగా కొంత కాలం తర్వాత తగ్గిస్తారు. ఎందుకు అంటే దానికి అప్పుడు డిమాండ్ ఉంది, లేటెస్ట్ ఫ్యాషన్, కొత్త ప్రోడక్ట్, హై క్వాలిటీ, అందుకే హై ప్రైస్ తోటి ఎంటర్ అవుతాడు. హై క్వాలిటీ కనుక తర్వాత మన కాంపిటీటర్స్ మనం చూసి కాపీ కొట్టి సేమ్ అవే ప్రోడక్ట్స్ తెస్తారు మార్కెట్ లో, మనకంటే తక్కువ అమ్ముతారు, ఎందుకంటే తక్కువ క్వాలిటీ కనుక. అప్పుడు మనం కూడా తగ్గించాలి. ఇది స్కిమ్మింగ్ పాలసీ యొక్క ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. ఎగ్జాంపుల్ చూడండమ్మా, మొబైల్ ఫోన్స్, 3D టెలివిజన్స్. స్టార్టింగ్ లో ఇవి చాలా కాస్ట్ ఉండేవి. 3D టెలివిజన్స్, LED, LCD టీవీస్, మొబైల్ ఫోన్స్ చాలా కాస్ట్ ఉండేవి. ఇప్పుడు అవి చాలా తగ్గాయి. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఇక్కడ చూడండి, ప్రైస్ స్కిమ్మింగ్ పాలసీకి ఒక మంచి ఇమేజ్. బై యువర్ న్యూ ఐఫోన్, pick up in an hour at an Apple store, free next day delivery, or collect from a local pickup point. iPhone starting introduce చేసినప్పుడు ఆ ఫోన్ వాళ్ళు స్కిమ్మింగ్ పాలసీ తోటి ఎంటర్ అయ్యారు. అంటే విపరీతంగా కాస్ట్, ఎక్కువ ప్రైస్ తోటి వాళ్ళు మార్కెట్ లోకి ఎంటర్ అయ్యారు. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు న్యూ ప్రోడక్ట్ ప్రైజింగ్ పాలసీలో ప్రైస్ స్కిమ్మింగ్ పాలసీ అగైన్ రోలెక్స్ వాచెస్ అంటే నెంబర్ 1 బ్రాండ్, చాలా కాస్ట్లీ. వీళ్ళు కూడా అంతే స్కిమ్మింగ్ పాలసీ తోటి ఎంటర్ అయ్యారు. అంటే స్టార్టింగ్ హై ప్రైస్ తోటి ఎంటర్ అయ్యారు. స్కిమ్మింగ్ మోడల్ ఫర్ రోలెక్స్ స్మార్ట్ వాచ్ కవర్ 12 months of sales. Sell 10,000 watches. Price adjusted on 1st of each month. Assumption, sell at 10,000 watches in 12 months. దాన్ని బట్టి వాళ్ళు మార్కెట్ లోకి ఎంటర్ అయ్యారు. రోలెక్స్ వాచెస్, స్మార్ట్ వాచెస్, దీంట్లో చాలా ఫీచర్స్ ఉంటాయి, అందుకే వీటిని స్మార్ట్ వాచెస్ అంటారు. వీటిని స్టార్టింగ్ లో వీళ్ళు స్కిమ్మింగ్ ప్రైస్ తోటి మార్కెట్ లోకి ఎంటర్ అయ్యారు. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు వీటి యొక్క కండిషన్స్ ఏంటో చూద్దాం. Conditions where price skimming is desirable. If a limited supply exists, supply తక్కువ ఉంది, to match demand and supply, డిమాండ్ సప్లై ని మ్యాచ్ చేయడానికి సప్లై లేదు, తక్కువ ఉంది, అందుకే ప్రైస్ పెంచేస్తారు, ప్రైస్ ఎక్కువ చార్జ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్, where the exporter wants to skim the cream, రిచ్ పీపుల్ ని పట్టుకోవాలి, దాన్ని స్కిమ్ ద క్రీమ్ అంటారు. క్రీమ్ అంటే పైన పేరుకునేది అనమాట. ఆ స్కిమ్ ద క్రీమ్ అంటే రిచ్ పీపుల్ ని క్యాచ్ చేయాలి, ప్రీమియం మార్కెట్ ని క్యాచ్ చేయాలి. బిఫోర్ ద కాంపిటీటర్స్ ఎంటర్ ద మార్కెట్, కాంపిటీటర్స్ ఎంటర్ అయ్యే లోపు మనం క్రీమ్ ని పట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే క్రీమ్ అంటే రిచ్ పీపుల్, వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి ప్రైస్ ఎక్కువైనా సరే కొంటారు అనే ఉద్దేశంతో కాంపిటీటర్ ఎంటర్ అవ్వక ముందే మనం ఎంటర్ అయిపోవటము, ఆ క్రీమ్ ని పట్టుకోవటము, దాన్ని స్కిమ్ ద క్రీమ్ అంటారు. అంటే ప్రీమియం మార్కెట్ ని, రిచ్ పీపుల్ ని క్యాచ్ చేయటం. కంపెనీ వాంట్స్ టు మాక్సిమైజ్ ద రెవెన్యూ, చెప్పాను ఇందాకనే, పెట్టిన పెట్టుబడి తొందరగా రికవర్ అవ్వాలి, మాక్సిమైజ్ ద రెవెన్యూ, ప్రాఫిట్స్ ఎక్కువ రావాలి అనే ఉద్దేశం ఉన్న వాళ్ళు ఇనీషియల్ గా హై ప్రైస్ తోటి ఎంటర్ అవుతారు. When the initial cost of production is high and to recover the same quickly, కొత్తగా పెట్టినప్పుడు కొత్త ప్రోడక్ట్ ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేటప్పుడు ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ యూజువల్ గా హైగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే వాళ్ళకి మేనేజ్ చేయడం సరిగ్గా తెలియక కొత్త ప్రోడక్ట్, కొత్త కంపెనీ, ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటాయి. అలాంటప్పుడు ప్రైస్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. అవి తొందరగా క్విక్ గా రికవర్ అవ్వాలి అనే ఉద్దేశంతో స్కిమ్మింగ్ ప్రైస్ తోటి మార్కెట్ లోకి ఎంటర్ అవుతారు. స్కిమ్మింగ్ ప్రైస్ అంటే చార్జింగ్ హై ప్రైస్ ఇనిషియల్లీ, ఆఫ్టర్ దట్ డిక్రీజింగ్ ద ప్రైస్. ఎందుకంటే క్రీమ్ ని క్యాచ్ చేయాలి, స్కిమ్ ద క్రీమ్. క్రీమ్ అంటే ఇక్కడ ఎవరంటే రిచ్ పీపుల్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు
కండిషన్స్ వేర్ ప్రైస్ స్కిమ్మింగ్ ఇస్ డిజైరబుల్, ఎక్కడ ఇది యూజ్ అవుతుంది, ఎక్కడ ఇది వర్కౌట్ అవుతుంది, ఎక్కడ డిజైరబుల్ ఇది చూద్దాం. వైల్ ద ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ ఆఫ్ స్పెషాలిటీ గూడ్స్ లైక్ ఫ్యాషన్ ఓరియంటెడ్ గూడ్స్, ఈ ప్రైస్ స్కిమ్మింగ్ పాలసీను రూరల్ ఏరియాస్ లోకి వెళ్ళి ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తే ఎవరు కొనరు. వాళ్ళకి ఫ్యాషన్ తోటి సంబంధం లేదు, వాళ్ళకు ఉన్న ఇన్కమ్ చాలా తక్కువ, ఏది అవసరమో అది కొనుక్కుంటారు. ఈ ప్రైస్ పాలసీను అర్బన్ ఏరియాస్ మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్ లో ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తే వాళ్ళు ఫ్యాషనబుల్ గా ఉంటారు, వాళ్ళు కొత్త ఫ్యాషన్ స్టేటస్ సింబల్ గా భావిస్తారు, అలాంటి చోట ఇది వర్కౌట్ అవుతుంది. వైల్ ద ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ ఆఫ్ స్పెషాలిటీ గూడ్స్ లైక్ హై ఫ్యాషన్ ఓరియంటెడ్ గూడ్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అగైన్ మొబైల్ ఫోన్స్, కార్స్, బైక్స్, ఇలా కాస్ట్లీ వస్తువులు కొత్త మోడల్స్ వచ్చినప్పుడు కొత్త ఫ్యాషన్, అది నేను గబగబా వాడేసేయాలి, నా ఫ్రెండ్స్ రిలేటివ్స్ ఎవరు వాడక ముందే నేను వాడేయాలి అనే ఉద్దేశంతో ఉంటారు యూజువల్ గా అర్బన్ ఏరియాస్ లో పీపుల్. అలాంటి వాళ్ళకి ఈ స్ట్రాటజీ అలాంటి ప్లేసెస్ లో వర్కౌట్ అవుతుంది. ఈ స్ట్రాటజీ తీసుకెళ్లి రూరల్ ఏరియాస్ లో అప్లై చేస్తే వర్కౌట్ అవ్వదు, ఇట్ ఈస్ నాట్ డిజైరబుల్. Where the segment of market is willing to pay a premium for the value received, premium, వాళ్ళ క్వాలిటీ కావాలి. రిచ్ పీపుల్ డబ్బులు పోయినా సరే మంచి క్వాలిటీ వస్తువులు కావాలి, లేటెస్ట్ స్టేటస్ ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి స్టేటస్ సింబల్ ని వాళ్ళకి ఎదురులకు తెలియాలని ప్రీమియం ప్రొడక్ట్స్ ని వాడతారు. దాన్ని ఏమంటారు, ప్రీమియం ఫర్ ద వాల్యూ రిసీవ్డ్. క్వాలిటీ బాగుండాలి, క్వాలిటీ కోసం ఎక్కువైనా సరే కొంటారు, అందుకే అట్లాంటి ప్లేసెస్ లోనే ఆ సెగ్మెంట్ లోనే ఈ స్కిమ్మింగ్ పాలసీ డిజైరబుల్. ఫర్ క్వాలిటీ కాన్షియస్ కస్టమర్స్ వేర్ ద ప్రైస్ అండ్ క్వాలిటీ రిలేషన్షిప్స్ ఆర్ వ్యూడ్ ఫేవరబుల్లీ, క్వాలిటీ బాగుండాలి అనే కాన్షియస్ ఉన్న కస్టమర్స్ మాత్రము ఎక్కువ ప్రైస్ పెట్టే కొంటారు. వాళ్ళు కంపల్సరీగా టైటన్ వాచెస్ వాడతారు. అదే డబ్బులు తక్కువ ఉన్నాయి, ఏముందిలే నాకు ఇప్పుడు పని అవుతే చాలు, ఎక్కువ కాలం మనకపోయినా పర్లేదు, క్వాలిటీ గురించి ఆలోచించరు, వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న డబ్బులు బట్టే ఆలోచిస్తారు ఆ వస్తువు కావాలంటే, అలాంటి వాళ్ళు తక్కువ ధరవే కొనుక్కుంటారు. క్వాలిటీ కాన్షియస్, ఒక వస్తువు కొంటే 10 సంవత్సరాలు పడి ఉంటుంది అని క్వాలిటీ కాన్షియస్ ఉన్న వాళ్ళు ఈ ప్రైస్ అయినా సరే కొంటారు. ఫర్ క్వాలిటీ కాన్షియస్ కస్టమర్స్ where the price and quality relationships are viewed favorably, ప్రైస్ క్వాలిటీని జాగ్రత్తగా చూసుకొని ఎక్కువైనా సరే కొంటారు. బాటా షోరూమ్స్ వెళ్ళటము, లేకపోతే టైటన్ వాచెస్ ని వాడటము, ఐఫోన్స్ ని వాడటము, సోనీ ప్రోడక్ట్స్ వాడటము, ఇవన్నీ స్కిమ్మింగ్ ప్రైస్ పాలసీని ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు. వాళ్ళు ఏంటంటే అవి కొనే వాళ్ళు ఎవరు అంటే కస్టమర్స్ హూ ఆర్ క్వాలిటీ కాన్షియస్, క్వాలిటీని చూస్తారు, ఎక్కువ ప్రైస్ అయినా సరే పర్లేదు అని కొంటారు. అలాంటి చోట్లనే ఈ స్కిమ్మింగ్ ప్రైస్ వర్త్ డిజైరబుల్ అవుతుంది. అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ప్రైసింగ్ స్కిమ్మింగ్, దీని వల్ల లాభాలు ఏంటి? హై రెవెన్యూ అవైలబుల్ టు మ్యానుఫ్యాక్చర్ బికాస్ ఆఫ్ హై ప్రైస్, ప్రైస్ ఎక్కువ కదా, తక్కువ మంది కొన్నా సరే రెవెన్యూ వచ్చేస్తుంది. ఎందుకు అంటే దాని ప్రైస్ ఎక్కువ. హై రెవెన్యూ అవైలబుల్ టు ద మ్యానుఫ్యాక్చర్ బికాస్ ఆఫ్ హై ప్రైస్, మ్యానుఫ్యాక్చర్ దగ్గర డబ్బులు ఎక్కువ ఉంటాయి ఎందుకంటే ప్రైస్ ఎక్కువ కనుక, తక్కువ మంది కొన్నా సరే అతనికి ఆ డబ్బులు వచ్చేస్తాయి. R&D expenses incurred by manufacturer initially can be quickly recovered. R&D, రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్, రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ లో విభాగంలో చెప్పాను సైంటిస్ట్ ఉంటారు, వాళ్ళు తయారు చేసిన వస్తువునే మళ్ళీ మళ్ళీ చేయరు, నెక్స్ట్ ఇయర్ కి మార్చేస్తారు మోడల్ ని, దాని షేప్ కానీ సైజ్ కానీ డిజైన్ కానివని ఏదో ఒక రకంగా ప్రోడక్ట్ ని డిఫరెంట్ గా చేస్తారు. వాటి యొక్క ఫీచర్స్ కావచ్చు, వాటి యొక్క షేప్ కావచ్చు, కలర్ కావచ్చు, ఈ R&D డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు దాన్ని రీసెర్చ్ చేస్తారు, వెతుకుతూ ఉంటారు. అందుకే ఎవ్రీ ఇయర్ మోడల్ మారుతూ ఉంటాయి. కార్స్, బైక్స్, ఫోన్స్, ఇవన్నీ ఏంటంటే కంపల్సరీగా నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆ మోడల్ ని మార్చాల్సిందే, దానికి ఏదో ఒకటి కోడ్ పెడుతూ ఉంటారు. ఆ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి, ప్రైస్ ఎక్కువ ఉంటేనే అది R&D డిపార్ట్మెంట్ కి పెట్టుబడి పెట్టగలరు. అన్ని కంపెనీస్ R&D డిపార్ట్మెంట్ కి ఎఫర్ట్ చేయలేరు. దాన్ని ఏమంటారు, R&D ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్కర్డ్ బై మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఇనిషియల్లీ కెన్ బి క్విక్లీ రికవర్డ్, తొందరగా రికవర్ చేసుకోగలడు ప్రైస్ ఎక్కువ ఉంటే, అందుకే స్కిమ్మింగ్ ప్రైస్ తోటి ఎంటర్ అవుతాడు. జనరల్లీ విత్ హై ప్రైస్ టు లో ప్రైస్, ఎక్కువ ప్రైస్ నుంచి తక్కువ ప్రైస్ కి వెళ్తున్నప్పుడు ప్రోడక్ట్ కెన్ రీచ్ ద మాస్ మార్కెట్ యాజ్ టైం పాసెస్. ఎక్కువ ప్రైస్ ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ మందిని క్యాప్చర్ చేయలేడు, నిదానంగా ప్రైస్ తగ్గిస్తున్నాడు, హై ప్రైస్ నుంచి లో ప్రైస్ కి వచ్చాడు, అప్పుడు మాస్ మార్కెట్ ని క్యాచ్ చేయాలంటే టైం పడుతుంది. టైం గడుస్తున్న కొద్ది ప్రైస్ తగ్గుతుంది, ప్రైస్ తగ్గుతున్న కొద్ది ఎక్కువ మంది అట్రాక్ట్ అవుతారు. దాన్ని ఏమంటారు, కెన్ రీచ్ ద మాస్ మార్కెట్ యాజ్ టైం పాసెస్. జనరల్లీ విత్ హై ప్రైస్ టు లో ప్రైస్
స్కిమ్మింగ్ ప్రైస్ హై ప్రైస్ అంటే ఇనీషియల్ గా, తర్వాత తగ్గిస్తాడు. ఫస్ట్ ఉన్నప్పుడు రిచ్ పీపులే కొంటారు, తగ్గించినప్పుడు మాస్ పీపుల్ ఎంటర్ అవుతారు. కానీ నిదానంగా తగ్గిస్తున్నాడు, అప్పుడు నిదానంగా మాస్ పీపుల్ అట్రాక్ట్ అవుతారు. టైం పాస్ అవుతున్న కొద్దీ ఎక్కువ మంది అట్రాక్ట్ అవుతారు. ఇది స్కిమ్మింగ్ ప్రైస్ యొక్క స్ట్రాటజీ. నెక్స్ట్ అడ్వాంటేజెస్, లాభాలు ఏంటో చూద్దాం. Advantages for products which are likely become out of fashion within a short span. ఇక్కడ మార్కెటర్ కి తెలుసు అవి ఓల్డ్ ఫ్యాషన్ అయిపోతాయి, కొంతకాలమే ఇది మార్కెట్ లో రన్ అవుతుంది. అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే దాని ముందే ఎక్కువ ప్రైస్ పెట్టేసి ఎక్కువ అమ్మేస్తారు, ఫినిష్ అయిపోతుంది, ఫ్యాషన్ అయిపోయింది, ఇక తర్వాత ఎవరు కొనరు. అలాంటి ప్రోడక్ట్స్ ఏంటంటే వాళ్ళకి అడ్వాంటేజెస్ ఇవి. అడ్వాంటేజెస్ ఫర్ ప్రోడక్ట్స్ విచ్ ఆర్ లైక్లీ బికమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ విత్ ఇన్ ఏ షార్ట్ స్పాన్. అవి ఫ్యాషన్ ఉండవు, కొంతకాలమే రన్ అవుతుంది ఆ ఫ్యాషన్, ఆ తర్వాత ఎవరు దాన్ని కొనరు, అవుట్డేటెడ్ అయిపోతుంది, ఓల్డ్ ఫ్యాషన్ అవుతుంది. అలాంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ప్రైస్ స్కిమ్మింగ్ ముందే ఎక్కువ చార్జ్ చేసి మార్కెట్ లోకి ఎంటర్ అవుతారు. హైయర్ ప్రైజెస్ బ్రింగ్ ఇన్ లార్జ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ and exporter can employ the funds in other areas for market development. Higher prices bring in large cash flows ఎక్కువ, ఎందుకంటే ప్రైస్ ఎక్కువ. అండ్ ఎక్స్పోర్టర్ కెన్ ఎంప్లాయ్ ద ఫండ్స్, ఎక్స్పోర్టర్ ఎక్కడ పెడతాడు ఆ ఫండ్స్ ని, ఇన్ అదర్ ఏరియాస్ ఆఫ్ మార్కెట్ డెవలప్మెంట్. వేరే ప్లేసెస్ లో ఇంకా వేరే బిజినెస్ పెట్టడం కావచ్చు, లేకపోతే వేరే చోట ఈ మార్కెట్ ఎక్స్పాండ్ చేయడం అయినా కావచ్చు. ఎందుకంటే డబ్బులు ఎక్కువ ఉన్నాయి, ఎందుకంటే ప్రైస్ హై ప్రైస్ తోటి మార్కెట్ లోకి ఎంటర్ అయ్యారు, ఫండ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కనుక ఆ ఫండ్స్ ని వేరే చోట పెట్టుబడి పెడతాడు. Premium products are the status symbol for buyers in high income bracket. హై ఇన్కమ్ ఉన్న వాళ్ళు అంటే రిచ్ పీపుల్ ప్రీమియం మార్కెట్ అంటారు. వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు ఎక్కువ ఉన్నాయి, ధర ఎక్కువైనా కొంటారు. వాళ్ళు ఏంటంటే క్వాలిటీ కాన్షియస్, క్వాలిటీ బాగుండాలని, స్టేటస్ సింబల్ ఉండాలని మారుస్తూ ఉంటారు. ప్రోడక్ట్స్ ఎక్కువైనా సరే కొంటూ ఉంటారు, ప్రైస్ ఎక్కువైనా సరే ఆ ప్రోడక్ట్స్ ని ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటారు. డిసడ్వాంటేజెస్, ఇన్ని లాభాలున్నా సరే స్కిమ్మింగ్ ప్రైస్ పాలసీకి నష్టాలు ఏంటో చూద్దాం. హై ప్రైజెస్ మే నాట్ ఎవోక్ క్విక్ సేల్స్. ధర ఎక్కువ ఉంటే ఎవరు కొనరు, సేల్స్ అంత క్విక్ గా జరగవు, సేల్స్ అంత ఫాస్ట్ గా జరగవు. హై ప్రైజెస్ ఉంటే యూజువల్ గా మిడిల్ ఇన్కమ్ వాళ్ళు, లో ఇన్కమ్ వాళ్ళు ఆలోచించి కొంటారు, అంత కాస్ట్ అని కొనరు. సోనీ టీవీస్ వచ్చిన కొత్తలో, ఐఫోన్స్ వచ్చిన కొత్తలో, మొబైల్ ఫోన్స్ కాస్ట్లీ బ్రాండ్స్ వచ్చిన కొత్తలో చాలా మంది ఓన్లీ రిచ్ పీపులే కొన్నారు. మిడిల్ ఇన్కమ్ వాళ్ళు, లో ఇన్కమ్ వాళ్ళు వాళ్ళకి స్తోమత లేదు, కొనలేరు. హై ప్రైజెస్ మే నాట్ ఇవోక్ క్విక్ సేల్స్, తొందరగా సేల్ అవ్వాలంటే అవ్వవు, ఎందుకంటే ధర ఎక్కువ కనుక. అదొక డిసడ్వాంటేజ్. ద బ్రాండ్ లాయల్టీ మే సఫర్ బికాస్ ఆఫ్ లో సేల్స్. సేల్స్ తక్కువ ఉంటాయి కనుక బ్రాండ్ లాయల్టీ కూడా తక్కువ. బ్రాండ్ మీద ఉన్న నమ్మకం, విశ్వాసం అని చెప్పాను, అది ఓన్లీ రిచ్ పీపులే కొంటారు. వాళ్ళకు ఉంటే ఉండొచ్చు, కానీ యూజువల్ గా లోగానే ఉంటాయి, సేల్స్ తక్కువ ఉంటుంది కనుక బ్రాండ్ లాయల్టీ కూడా తక్కువగానే ఉంటుంది. People may shift their loyalty to low price products in long run. People ఎప్పుడైనా సరే చెప్పాను, కస్టమర్ కి ఎప్పుడు గుడ్ క్వాలిటీ గూడ్స్ ఆఫ్ లో ప్రైస్ ఇష్టము. ఆ లో ప్రైజ్ ప్రోడక్ట్స్ మీద లాయల్టీ పెరుగుతుంది లాంగ్ రన్ లో, అంతేగాని హై ప్రైజ్ ప్రోడక్ట్స్ కి బ్రాండ్ లాయల్టీ తక్కువ ఉండదు. హై ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ లూర్ కాంపిటీటర్స్ సెల్లింగ్ సిమిలర్ ప్రోడక్ట్స్. మనం హై ప్రాఫిట్ పెట్టామనుకోండి, మన కాంపిటీటర్స్ మనం చూసి ఆ ఫార్ములాని కాపీ కొట్టేసి సేమ్ అవే ప్రోడక్ట్స్ కొంచెం క్వాలిటీ తగ్గించి మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారు, ప్రైస్ తగ్గిస్తారు. అప్పుడు కస్టమర్స్ ఎవరిని అట్రాక్ట్ అవుతారు, ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తారు, కాంపిటీటర్ దగ్గరికి వెళ్తారు. అంటే కాంపిటీటర్ ని అట్రాక్ట్ చేయటము చాలా ఈజీ. ఇక్కడ ఎక్కువ ప్రైస్ ఉంది, మనది ఎవరు కొనలేకపోతున్నారు, కాంపిటీటర్ మన ప్రోడక్ట్ ఏంటో గమనిస్తాడు, ఎలా తయారు చేస్తాడో చూస్తాడు, సేమ్ మన ఫార్ములాని కాపీ కొట్టేసి సేమ్ డిట్టో అవే మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తాడు, తక్కువ ప్రైస్ లోకి ఎంటర్ అవుతారు. అప్పుడు కస్టమర్స్ అందరూ కాంపిటీటర్ ప్రైస్ ని ప్రిఫర్ చేస్తారు. దీన్ని ఏమంటారు, హై ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ ల్యూర్ కాంపిటీటర్స్ సెల్లింగ్ సిమిలర్ ప్రోడక్ట్స్. అందుకే చూడండి, ఫస్ట్ వచ్చిన కొత్తలో అన్ని ఇన్నోవేటివ్ గా ఉంటాయి ప్రోడక్ట్స్, తర్వాత ఇన్నోవేటివ్ ఎంటర్ప్రీనియర్స్ నుంచి కాపీ కొడతారు, వాళ్ళనే ఇమిటేషన్ ప్రోడక్ట్స్ అంటారు. ఇమిటేషన్ గోల్డ్ అండ్ జ్యువెలరీ, ఇమిటేషన్ ఫోన్స్, ఇమిటేషన్ శారీస్, ఇమిటేషన్స్ వస్తాయి. స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ కొత్తలో ఒరిజినల్ వస్తాయి, తర్వాత అన్ని కాపీ కొట్టినవి, కానీ ఒరిజినల్ ప్రైస్ ఉండదు, తగ్గించుంటాయి, ఎందుకంటే అవి క్వాలిటీ తగ్గుతాయి, అందుకే వాటి ఇమిటేషన్ అని పిలుస్తారు. నెక్స్ట్, డ్యూ టు లో డిమాండ్ ఫర్ ద ప్రోడక్ట్. డిమాండ్ ఎక్కువ ఉండదు, ఎందుకంటే ధర ఎక్కువ. Economies of large scale production are not realizable.
తక్కువ సేల్ అవుతూ ఉంటాయి, డిమాండ్ తక్కువ ఉంటుంది, ప్రైస్ ఎక్కువ కనుక లార్జ్ క్వాంటిటీస్ లో తయారు చేయాలంటే చేయలేరు. అప్పుడు లార్జ్ క్వాంటిటీస్ లో మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయట్లేదు కనుక వాళ్ళకి కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ కూడా పెరుగుతుంది. ఎందుకంటే కొంచెమే మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలి, కొంచెమే మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలంటే కొంచెమే రా మెటీరియల్స్ కొనుక్కోవాలి, లేబర్ కూడా తక్కువే కావాలి, అప్పుడు కాస్ట్ పెరుగుతుంది. కాస్ట్ పెరుగుతుంది కనుక ప్రైస్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. అప్పుడు ఏంటంటే ఎకానమీ ఆఫ్ లార్జ్ స్కేల్ ప్రొడక్షన్ కుదరదు. అంటే పొదుపుగా చేసుకోవడానికి, చాలా బల్క్ గా కొనుక్కొని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడానికి కుదరదు ఈ టైప్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ కి, ఈ టైప్ ఆఫ్ మార్కెటర్స్ కి. స్కిమ్మింగ్ పాలసీ ఫాలో అయ్యే మార్కెటర్స్ కి ఇది డిసడ్వాంటేజ్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు న్యూ ప్రోడక్ట్ ప్రైజింగ్ పాలసీ లో నెక్స్ట్ మెథడ్ ఏంటంటే పెనిట్రేషన్ ప్రైజింగ్ పాలసీ. ఇందాక మెథడ్ ఏమో స్కిమ్మింగ్ ప్రైజింగ్ అంటే హై ప్రైస్ తోటి ఎంటర్ అవటం. పెనిట్రేషన్ మీన్స్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద మార్కెట్ విత్ low price. Entering into the market with low price is called penetration pricing policy. చూద్దాం వీటి యొక్క ఇవేంటో. Companies adopt this policy to lure customers away from competitors. కస్టమర్స్ ని అట్రాక్ట్, ల్యూర్ అంటే అట్రాక్ట్, కస్టమర్స్ ని అట్రాక్ట్ చేయాలి, తక్కువ ధరతో ఎంటర్ అవ్వటము. యూజువల్ గా చెప్పాను, కస్టమర్స్ రేట్ తక్కువ ఉంది అనుకోండి తొందరగా అట్రాక్ట్ అవుతారు. ఎందుకంటే పెద్ద కాస్ట్ ఏం కాదు, ఆ కొని చూద్దాము, ఎలా ఉంటుందో చూద్దాము, వాడి చూద్దాము, ధర తక్కువే కదా అనుకుంటారు. కస్టమర్స్ అట్రాక్ట్ చేయాలంటే చాలా మంది మార్కెటర్స్ లో ప్రైస్ తోటి మార్కెట్ లోకి ఎంటర్ అవుతారు. ద కంపెనీ సెట్స్ లో ప్రైస్ ఫర్ ఎ ప్రోడక్ట్ ఇనిషియల్లీ, స్టార్టింగ్ కొత్తగా ఎంటర్ అయినప్పుడు లో కాస్ట్ తోటి, లో ప్రైస్ తోటి ప్రోడక్ట్ ఇనిషియల్లీ, అండ్ దెన్ ఇంక్రీజెస్ ద ప్రైస్ యాజ్ టైం పాసెస్. ఇందాకనేమో స్కిమ్మింగ్ లోనేమో పెంచి తగ్గిస్తాడు, హై టు లో, ఇక్కడ లో టు హై. కొంతకాలానికి ప్రైస్ తగ్గిస్తాడు, ప్రైస్ పెంచుతాడు. ఇనీషియల్ గా తక్కువ ప్రైస్ తోటి ఎంటర్ అవుతాడు, ఆ తర్వాత కొంత టైం తర్వాత కస్టమర్స్ కి కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగిన తర్వాత నిదానంగా ప్రైస్ పెంచుతాడు. దాన్ని ఏమంటారు? పెనిట్రేషన్ ప్రైసింగ్ అంటారు. స్టిమ్యులేట్స్ ద మార్కెట్ గ్రోత్ అండ్ క్యాప్చర్ మార్కెట్ షేర్ by deliberately offering products at low prices. తక్కువ ధరకి మార్కెట్ లోకి ఎంటర్ అయిపోతాడు, మార్కెట్ లో అందరినీ క్యాప్చర్ చేస్తాడు, మార్కెట్ షేర్ పెంచుకుంటాడు. దానివల్ల అతనికి ఏమవుతుంది? మార్కెట్ గ్రోత్, విపరీతమైన ఎదుగుదల. ఎయిమ్స్ ఎట్ మాక్సిమైజింగ్ ద రెవెన్యూ విత్ ఏ లో మార్జిన్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్. రెవెన్యూ మాక్సిమైజ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఎక్కువ సేల్ చేస్తున్నారు తక్కువ ధరకి, డెఫినెట్ గా రెవెన్యూ కూడా మాక్సిమైజ్ అవుతుంది, ప్రాఫిట్ మార్జిన్ కూడా. అంటే ఎక్కువ అమ్ముతున్నాడు తక్కువ ధరకి, మార్జిన్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ తక్కువే ఉంటుంది, విత్ లో మార్జిన్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్. ఎక్కువ అమ్ముతున్నాడు కానీ ఎక్కువ ఇన్కమ్ ఉండదు, ఎందుకంటే ధర తక్కువ, అందుకే మార్జిన్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ తక్కువే ఉంటుంది. కానీ రెవెన్యూ నిదానంగా మాక్సిమైజ్ చేయడము కుదురుతుంది, అంటే అది కొంచెం టైం పడుతుంది. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు కండిషన్స్ వేర్ పెనిట్రేషన్ ప్రైసింగ్ ఈజ్ డిజైరబుల్. ఏ కండిషన్స్ చోట ఇది యూజ్ అవుతుంది, డిజైరబుల్ చూద్దాం. వైల్ ద ప్రైస్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ ఈజ్ హై అండ్ ఈజీ సబ్స్టిట్యూట్స్ ఆర్ అవైలబుల్. చాలా కాంపిటీటర్స్ ఉన్నారు, ఆ ప్రోడక్ట్ కి డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంది, చాలా మంది మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నారు, అలాంటప్పుడు మనం తక్కువలోనే ఉండాలి, అలాంటి చోట్లనే ఇది డిజైరబుల్ అవుతుంది. వైల్ ఫర్మ్ కెన్ ఇంక్రీజ్ ఇట్స్ ప్రొడక్షన్ కెపాసిటీ విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ డిమాండ్. ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అనుకూలంగా ఉన్నాయి, ఎక్కువ సేల్ చేస్తున్నారు, ఎక్కువ ప్రొడక్ట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి, ప్రొడక్షన్ కెపాసిటీ ఎక్కువే ఉంటుంది, అలాంటప్పుడు ఈ పెనిట్రేషన్ ప్రైసింగ్ డిజైరబుల్. వెన్ కస్టమర్స్ ఆర్ హైలీ ప్రైస్ సెన్సిటివ్ అండ్ కెన్ షిఫ్ట్ టు అదర్ బ్రాండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఎట్ లో ప్రైస్. కస్టమర్స్ చాలా ప్రైస్ సెన్సిటివ్, ధర ఎక్కువైతే కొనలేరు, తక్కువైతేనే కొంటారు, లేకపోతే అవి మార్కెట్ లో కాంపిటీటర్ ప్రోడక్ట్స్ తక్కువ ధరకు లభిస్తున్నాయి, అలాంటప్పుడు మన ప్రోడక్ట్ నుంచి వేరే ప్రోడక్ట్ కి స్విచ్ అయిపోతారు, అలాంటప్పుడు మనం ఈ పాలసీయే యూజ్ చేయాలి, పెనిట్రేషన్ పాలసీయే. వెన్ కంపెనీ హ్యాస్ టు ఫేస్ హై కాంపిటీషన్ వైల్ లాంచింగ్ ద ప్రోడక్ట్ ని లాంచ్ చేసేటప్పుడు విపరీతమైన కాంపిటీషన్ ఉంది, మన లాంటి ప్రోడక్ట్ బయట మార్కెట్ లో ఇంకా ఒక 10 మంది తయారు చేస్తున్నారు, అలాంటప్పుడు మనము పెనిట్రేషన్ ప్రైసింగ్ ఫాలో అవ్వాలి, తక్కువ ధరతోటే ఎంటర్ అవ్వాలి, లేకపోతే కాంపిటీటర్ ప్రోడక్ట్ మనకంటే తక్కువ లభిస్తే ఆ ప్రోడక్ట్ కొంటారు, వాళ్ళ దానికంటే తక్కువ ఉంటే మన ప్రోడక్ట్ ని ప్రిఫర్ చేస్తారు. అంటే లాంచింగ్ టైంలో కాంపిటీటర్స్ ఎక్కువ ఉంటే పెనిట్రేషన్ పాలసీకే తోటే ఎంటర్ అవ్వాలి, అలాంటి చోట్లనే ఇది ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు చూడండి, మ్యాగీ నూడిల్స్
ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు మార్కెట్ పెనిట్రేషన్ స్ట్రాటజీ ఆఫ్ మ్యాగీ నూడిల్స్. ఇనిషియల్ గా చాలా తక్కువ ప్రైస్ తోటి ఎంటర్ అయ్యారు. డిఫరెంట్ ప్యాక్స్, డిఫరెంట్ ప్రైసెస్, యూజువల్ గా కాంపిటీటర్స్ తోటి పోలిస్తే లెస్ ప్రైస్ తోటే మార్కెట్ లోకి ఎంటర్ అయ్యారు. ఇంకా కొన్ని సూపర్ మార్కెట్స్ సచ్ యాజ్ బిగ్ బజార్, స్పెన్సర్స్, కొన్ని స్టేపుల్ ఐటమ్స్ అంటే కంపల్సరీ అవసరం, తప్పదు, అందరూ వాడాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీట్ ఒకటి, గోధుమ పిండి ఒకటి, రైస్ ఒకటి, షుగర్ ఒకటి, ఆయిల్స్ ఒకటి. ఈ 4 ఐటమ్స్ కి రేట్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది, మిగతావి ఎక్కువ ఉంటాయి, మిగతావి హై ఉంటాయి. అయితే ఈ 4 ఐటమ్స్ తక్కువ ఉన్నాయని వస్తారు బిగ్ బజార్ కానీ స్పెన్సర్ కానీ, మిగతా హై ఉంటాయి. ఇక్కడ తగ్గినది ఇక్కడ రికవర్ అవుతుంది. ఇది ఒక పాలసీ అన్నమాట. దీన్ని కూడా పెనిట్రేషన్ ప్రైసింగ్ అంటారు. కొన్ని స్టేబుల్ ఐటమ్స్ యొక్క ప్రైజెస్ తక్కువ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షుగర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆయిల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైస్. ఇవి కంపల్సరీ అందరికీ కావాలి, అందరు కొంటారు. అందుకే వీటి ధరలు తక్కువ ఉంటాయి, లెస్ ఉంటాయి. మిగతా వాటివి ఎక్కువ ఉంటాయి మార్కెట్ తోటి పోలిస్తే. అప్పుడు ఏంటంటే ఇవి కొనడానికి వచ్చారు కదా, ఇవి తక్కువని ఇవి కొనేసుకుంటారు. అలా వీటిలో వచ్చిన లాభం దీంట్లో కవర్ అవుతుంది. ఇది కూడా ప్రైజింగ్ స్ట్రాటజీ అంటారు, పెనిట్రేషన్ ప్రైజింగ్ స్ట్రాటజీ అంటారు. చూడండి, వాల్మార్ట్ ఆల్వేస్ లో ప్రైజెస్. వాల్మార్ట్ క్యాప్షన్ ఆల్వేస్ లో ప్రైజెస్, యూజువల్ గా తక్కువగానే ఉంటాయి. వీళ్ళకి ఏంటంటే వాల్మార్ట్ వల్ల ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది, భారీ ఎత్తున వీళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు, అందుకే తక్కువ ధరకి అమ్ముతారు. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు పెనిట్రేషన్ ప్రైసింగ్ పాలసీ యొక్క లాభాలు. వీటి వల్ల లాభాలు ఏంటో చూద్దాం. హెల్ప్స్ ద మార్కెటర్ టు క్యాప్చర్ ద మార్కెట్ త్రూ క్విక్ సేల్స్ and can establish itself as a brand leader. ఎక్కువ సేల్ చేయాలి, ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేసి ఎక్కువ సేల్ చేయాలి, ధర తక్కువ, బ్రాండ్ లీడర్ గా ఉండాలి. అలాంటప్పుడు పెనిట్రేషన్ ప్రైసింగ్ ఉపయోగపడుతుంది. పెనిట్రేషన్ ప్రైసింగ్ కి లాభాలు. బ్రాండ్ లాయల్టీ ఇస్ బిల్ట్ బై క్రియేటింగ్ మాస్ డిమాండ్. ఎక్కువ కొనేస్తున్నారు ఎందుకంటే ధర తక్కువ. దాని వల్ల ఏంటంటే ఎక్కువ మంది ఎక్కువ కొంటున్నారు, బ్రాండ్ లాయల్టీ పెరుగుతుంది, మళ్ళీ మన ప్రోడక్ట్ ని ప్రిఫర్ చేస్తారు. డ్యూ టు లార్జ్ స్కేల్ ప్రొడక్షన్, ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు, సబ్స్టాన్షియల్ ఎకానమీస్ కెన్ బి ఎంజాయ్డ్. ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు కాబట్టి తక్కువ ధరకి అవుతుంది వాళ్ళకి, అందుకే ప్రైస్ కూడా తక్కువనే ఛార్జ్ చేస్తారు. దాని వల్ల కస్టమర్స్ ఎంజాయ్ చేస్తారు. యూజ్డ్ టు ఎక్వైర్ అండ్ హోల్డ్ ఏ షేర్ ఆఫ్ మార్కెట్ ఇన్ ఏ కాంపిటిటివ్ ఎన్విరాన్మెంట్. మార్కెట్ లో షేర్ మనది ఉంది, కాంపిటిటివ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ని తట్టుకోవాలి. అలాంటప్పుడు ఈ స్ట్రాటజీ చాలా అడ్వాంటేజ్ అనమాట. యూజ్ టు ఎక్వైర్ అండ్ హోల్డ్ ఏ షేర్ ఆఫ్ మార్కెట్ ఇన్ ఏ కాంపిటిటివ్ ఎన్విరాన్మెంట్. కాంపిటిటివ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో మాక్సిమం షేర్ మనదే ఉండాలి అంటే తప్పదు, తక్కువ ప్రైస్ తోటి ఎంటర్ అవ్వాలి. డిస్కరేజెస్ ద న్యూ ఎంట్రన్స్ టు ద ఎక్స్పోర్ట్ మార్కెట్. కొత్త వాళ్ళు ఎంటర్ అవ్వాలంటే వాళ్ళు ధైర్యంగా ఎంటర్ అవ్వలేరు, ఎందుకంటే మనలో ఆల్రెడీ తక్కువ ప్రైస్ ఉంది, మనదే ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు. కొత్తగా ఎంటర్ అయ్యే వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఉండదు అనమాట. వాళ్ళు భయపడతారు ఎంటర్ అవడానికి, ఎందుకంటే అది మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడానికి ఖర్చు ఎక్కువ అవుతుంది. ఒక పక్కన కాంపిటీటర్ మనకంటే తక్కువ అమ్ముతున్నాడు అనే ఉద్దేశంతో కొత్త వాళ్ళు ఎంటర్ అవ్వరు. దాన్ని ఏమంటారు? డిస్కరేజెస్ ద న్యూ ఎంట్రన్స్ టు ద ఎక్స్పోర్ట్ మార్కెట్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు డిసడ్వాంటేజెస్. ఇన్ని లాభాలు ఉన్నా సరే కొన్ని నష్టాలు ఉన్నాయి, అవి ఏంటో చూద్దాం. లో ప్రైస్ మే నాట్ ఈల్డ్ సఫిషియంట్ ప్రాఫిట్. ప్రైస్ తక్కువ ఉంటే అనుకున్న ప్రాఫిట్స్ రావు. ఎక్కువ సేల్ అవటం కనిపిస్తుంది కానీ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ తక్కువ ఉంటుంది, ఎందుకంటే ప్రైస్ తక్కువ కనుక. దీనికి టైం పడుతుంది, ప్రాఫిట్స్ రావాలి అంటే టైం పడుతుంది. ఇఫ్ క్విక్ సేల్స్ డు నాట్ టేక్ ప్లేస్, సేల్స్ సరిగ్గా లేకపోతే ఫండ్స్ విల్ బి లాక్డ్ అప్. తక్కువ ప్రైస్ తక్కువ సేల్స్, ఫండ్స్ లాక్ అయిపోయి ఉంటాయి. ఒక పక్కన బ్యాంక్ నుంచి లోన్ తెచ్చుకుంటాము, ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ నుంచి లోన్ తెచ్చుకుంటాము, గవర్నమెంట్ కి ట్యాక్సెస్ కట్టాలి, లేబర్ కి వేజెస్ పే చేయాలి, స్టాఫ్ కి సాలరీస్ ఇవ్వాలి. ఇవన్నీ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ రిస్క్స్ ఉంటాయి వ్యాపారంలో. సేల్స్ తగ్గిపోయి ఫండ్స్ అన్ని లాక్ అయిపోతే వ్యాపారం నష్టమే. ఇదొక డిసడ్వాంటేజ్, తక్కువ ప్రైస్ తోటి ఎంటర్ అవుతాయి. ప్రైస్ అండ్ క్వాలిటీ రిలేషన్షిప్ మే బేర్ అడ్వర్స్. క్వాలిటీ తక్కువ, ప్రైస్ తక్కువ ఉంటే క్వాలిటీ తగ్గుతుంది డెఫినెట్ గా. adverse implications. Lower price may be related to lower quality. కస్టమర్స్ యొక్క మెంటాలిటీ అనమాట. యూజువల్ గా మార్కెట్ లో మనకు అంతే కదా, ఎక్కువ ప్రైస్ వి క్వాలిటీ బాగుంటాయి, తక్కువ ప్రైస్ వి క్వాలిటీ తగ్గుతాయి. తక్కువ ప్రైస్ అంటే క్వాలిటీ బాగున్నా సరే బాగాలేదేమో అని అనుకుంటారు కస్టమర్స్. ఇది ఒక డిసడ్వాంటేజ్. వన్స్ ఏ లో ప్రైస్ ఇస్ కోటెడ్ ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు రైజ్ ఇట్ లేటర్. ఫస్ట్ మనం ఈ పెనిట్రేషన్ ప్రైస్ తోటి ఎంటర్ అయ్యాం అంటే లో ప్రైస్ తోటి ఎంటర్ అయ్యాం, తర్వాత పెంచాలంటే కస్టమర్స్ కి నచ్చుతుందో లేదో, కస్టమర్స్ ధర పెరిగిందని మళ్ళీ కొంటారో లేరో, ఇలా కొన్ని రిస్క్స్ ఉంటాయి. లో ప్రైస్ తోటి ఎంటర్ అవుతే మళ్ళీ పెంచాలంటే కొంచెం కష్టమే.
If the product has short life cycle and goes out of date within a short period, the loss suffered by the marketer will be huge. తక్కువ ప్రైస్ తో ఎంటర్ అవుతున్నాం, దాని లైఫ్ సైకిల్ చాలా తక్కువ, తొందరగా డిక్లైన్ అయిపోతాం. ఇలా ఉంటుంది, బి షేప్ లో ఉంటుంది. యాక్చువల్గా లైఫ్ సైకిల్ ఏంటి, ఇలా ఉండాలి కదా, ఇలా లేకుండా తొందరగా ఎదుగుతున్నాం, తొందరగా తగ్గిపోతుంది. దీని ప్రైస్ ఏమో చాలా తక్కువ. అలాంటప్పుడు లాస్ తప్పదు. ఇక్కడ ఇఫ్ ద ప్రోడక్ట్ హ్యాస్ షార్ట్ లైఫ్ సైకిల్ షార్ట్ గా ఉంటే అండ్ గోస్ అవుట్ ఆఫ్ డేట్ అంటే అవుట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ అయిపోయింది, విత్ ఇన్ ఏ షార్ట్ పీరియడ్, ఎక్కువ కాలం మార్కెట్ లో రన్ అవ్వలేదు, అలాంటప్పుడు ద లాస్ సఫర్డ్ బై ద మార్కెటర్ విల్ బి హ్యూజ్. మార్కెటర్ కి చాలా లాస్ అవుతుంది. అదే ప్రోడక్ట్ ప్రైస్ తక్కువ ఉన్న లైఫ్ సైకిల్ లాంగ్ ఉంది అనుకోండి, ఇవాళ కాకపోతే నిదానంగా ఫ్యూచర్ లో అర్థం చేసుకోవచ్చు ప్రాఫిట్. లైఫ్ సైకిల్ తక్కువ, ప్రైస్ తక్కువ, ఇక్కడ లాస్ ఎవరికి అంటే మార్కెటర్ కి. ఇది ఒక డిసడ్వాంటేజ్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ స్కిమ్మింగ్ అండ్ పెనిట్రేషన్ ప్రైసింగ్. ఈ రెండింటి మధ్యన వ్యత్యాసాలు ఏంటో చూద్దాము. స్కిమ్మింగ్ ప్రైసింగ్, పెనిట్రేషన్ ప్రైసింగ్. ముందు మనందరికీ తెలుసు, స్కిమ్మింగ్ ప్రైస్ అంటే హై, పెనిట్రేషన్ ప్రైస్ అంటే లో. స్కిమ్ అంటే ఏంటి, క్రీమ్ ని పట్టుకోవటం, స్కిమ్ చేయటము. పెనిట్రేషన్ అంటేనేమో ఎంటర్ అవ్వటం. హై ప్రైస్ ఇన్ ద బిగినింగ్ టు అర్న్ మాక్సిమం ప్రాఫిట్. ఎంటర్ అవ్వటం, హై ప్రైస్ తోటి ఎంటర్ అవుతారు. వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే మాక్సిమం ప్రాఫిట్ వచ్చేయాలి. లో ప్రైస్ ఇన్ ద బిగినింగ్ టు ల్యూర్ కస్టమర్స్. ఎందుకు లో ప్రైస్ తోటి ఎంటర్ అవుతారంటే కస్టమర్స్ ని అట్రాక్ట్ చేయడం కోసం. ల్యూర్ అంటే అట్రాక్ట్. మాక్సిమం రెవెన్యూస్ విత్ హై ప్రైజెస్. రెవెన్యూ ఎక్కువ, ప్రైసెస్ కూడా ఎక్కువ. గ్రేటర్ మార్కెట్ షేర్ ఆఫరింగ్ ఎట్ లోవర్ ప్రైస్. ఇక్కడ వీళ్ళ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మార్కెట్ లో అందరూ మన ప్రోడక్ట్ ని ప్రిఫర్ చేయాలి. తక్కువ ప్రైస్ అయితే యూజువల్ గా ఎక్కువ కస్టమర్స్ అట్రాక్ట్ అవుతారు, అంటే గ్రేటర్ మార్కెట్ షేర్. Used when the demand for the product is inelastic. డిమాండ్ లేదు, డిమాండ్ లేకుండా ఉంటే అప్పుడు ప్రైస్ ఎక్కువ కొనరు. డిమాండ్ ఎక్కువ ఉండి ప్రైస్ పెంచితే కొంటారు. Used when the demand is relatively elastic. డిమాండ్ ఎలాస్టిసిటీ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు ఈ టెక్నిక్ ఉపయోగపడుతుంది. ప్రాఫిట్ మార్జిన్ ఈస్ వెరీ హై. తక్కువ టైంలో ఎక్కువ ప్రాఫిట్స్ వచ్చేయాలి, మార్జిన్ ఎక్కువ పెట్టుకున్నాడు, అలాంటప్పుడు ఈ స్ట్రాటజీతో ఎంటర్ అవుతాడు. ప్రాఫిట్ మార్జిన్ ఈజ్ లో. యూజువల్ గా తొందరగా రావు ప్రాఫిట్స్, ఎందుకంటే ప్రైస్ తక్కువ కనుక. ప్రాఫిట్ మార్జిన్ యూజువల్ గా లో. లో వాల్యూమ్ సేల్స్. ఎందుకంటే ప్రైస్ ఎక్కువ కదా, అందరూ కొనలేరు, ఓన్లీ రిచ్ పీపులే కొంటారు. వాల్యూమ్ ఆఫ్ సేల్స్ తక్కువ. ఇక్కడ తక్కువ కదా ప్రైస్, లో ఇన్కమ్ వాళ్ళు అట్రాక్ట్ అవుతారు, ఎక్కువ మంది కొంటారు. హై వాల్యూమ్ ఆఫ్ సేల్స్. దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్కిమ్మింగ్ ప్రైస్ అండ్ పెనిట్రేషన్ ప్రైస్. ప్రైస్ అనేది డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్స్ ని కానీ సర్వీసెస్ కానీ మనం తీసుకున్నప్పుడు పే చేసే అమౌంట్ ని ప్రైస్ అంటాం. లెట్ us రికలెక్ట్. ఇక్కడ మనం ఏమేం టాపిక్స్ ని డిస్కస్ చేసాము అంటే ఈ ప్రైస్ లో ప్రైస్ అంటే ఏంటి. ప్రైస్ అనేది మనం ఒక ప్రోడక్ట్ కే కాకుండా డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ కానీ ప్రోడక్ట్స్ ని ప్రైస్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేజెస్ పేడ్ టు లేబర్, ఎయిర్ చార్జెస్, ఎయిర్ ఫేర్ అంటాము, బస్ చార్జెస్ అంటాము, ట్యూషన్ ఫీ అంటాము, కాలేజ్ ఫీ అంటాము, వేజెస్ పేడ్ టు లేబర్ అంటాము, సాలరీస్ పేడ్ టు స్టాఫ్ అంటాము, రెంట్ అంటాము, కన్సల్టేషన్ ఫీజ్ అంటాము, డాక్టర్స్ కి పే చేసేది కన్సల్టెన్సీ ఫీజు, లాయర్స్ కి పే చేసేది కన్సల్టేషన్ ఫీజ్ అంటాము. ఇలాంటివన్నీ డిఫరెంట్ టర్మ్స్ తోటి పిలుస్తారు. ఏదైనా సరే ప్రైజింగ్ అంటారు. ప్రైస్ అనేది మార్కెటింగ్ మిక్స్ ఎలిమెంట్స్ లో సెకండ్ పి అన్నమాట. ప్రైస్ అనేది ఇది చాలా ఫ్లెక్సిబుల్, అంటే మార్చుకోవడానికి కుదురుతుంది. వేరేస్ అదర్ ఎలిమెంట్స్ ప్రోడక్ట్, ప్లేస్, ప్రమోషన్ అవి ఫ్లెక్సిబుల్ కానీ కొంచెం టైం పడుతుంది, అంత ఫాస్ట్ గా వాటిని చేంజ్ చేయలేం. ఒక ప్రైస్ ఒక్కటే మనం అనౌన్స్ చేస్తే చాలు. ఇది హైపర్ కాంపిటేటివ్ మార్కెట్. ప్రైజెస్ ని మనము చేంజ్ చేయాలి, ఫ్లక్చువేషన్స్ ఉంటాయి, అప్పుడే మనం ఈ కాంపిటేటివ్ మార్కెట్ లో మనం గెట్ ఆన్ అవుతాము. ప్రైస్ ఏంటంటే చాలా ఫ్లెక్సిబుల్, హైపర్ కాంపిటేటివ్ వరల్డ్ లో దీన్ని చేంజ్ చేయాలి, తప్పదు. చేంజెస్ గోస్ ఆన్ టేకింగ్ ప్లేస్. ఆ చేంజెస్ వచ్చేప్పుడు మనం ప్రైస్ చేంజ్ చేయాలి, అప్పుడే మనం మార్కెట్ లో విత్ స్టాండ్ అవుతాము. దిస్ ఈస్ వెరీ సెన్సిటివ్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద మార్కెటింగ్ మిక్స్. దీంట్లో మనం ప్రైజింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి, ప్రైజింగ్ స్ట్రాటజీస్ ఏంటి, ప్రైజింగ్ మెథడ్స్ ఏంటి, ఏ కంపెనీ ఏ ప్రైస్ ని ఎలా ఫిక్స్ చేస్తారు, వాళ్ళ మెథడ్స్ ఏంటి, వాళ్ళ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటో డిస్కస్ చేసాము. దాంట్లో మోస్ట్ ఫెమిలియర్ ఏంటంటే స్కిమ్మింగ్ ప్రైస్ ఒకటి, పెనిట్రేషన్ ప్రైస్. అది కూడా ఏంటి, మార్కెట్ లో ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు కొత్త ప్రోడక్ట్, పాత కంపెనీయే కొత్త ప్రోడక్ట్ తోటి, లేదా కొత్త కంపెనీ కొత్త ప్రోడక్ట్ తోటి మార్కెట్ లోకి ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు రెండు స్ట్రాటజీస్ ఉంటాయి. స్కిమ్మింగ్ ప్రైస్ ఒకటి, పెనిట్రేషన్ ప్రైసింగ్ ఒకటి. ఏదైనా ఒకటి చూస్ చేసుకుని ఆ మెథడ్ తోటి ఎంటర్ అవుతారు. కొంతమంది ఒకసారి స్కిమ్మింగ్ యూజ్ చేస్తారు,
నెక్స్ట్ టైం పెనిట్రేషన్ యూజ్ చేస్తారు. కొంతమంది ఒకసారి పెనిట్రేషన్ యూజ్ చేస్తారు, నెక్స్ట్ టైం స్కిమ్మింగ్ యూజ్ చేస్తారు. ఒకే కంపెనీ రెండు టెక్నిక్స్ ని యూజ్ చేయొచ్చు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. డిపెండ్ అపాన్ ద పాలసీ ఆఫ్ ద టాప్ మేనేజ్మెంట్. ఇది స్కిమ్మింగ్ ప్రైస్, పెనిట్రేషన్ ప్రైస్ అంటే. వీటి యొక్క డిఫరెన్సెస్ ని డిస్కస్ చేసాము. దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ప్రైజింగ్ డెసిషన్స్. దీన్నే ప్రైజింగ్ డెసిషన్స్ అంటాము, ప్రైజింగ్ స్ట్రాటజీస్ అంటాము. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ మార్కెటింగ్ మిక్స్. దిస్ ఈస్